தமிழ்த்தாயே வந்தனம் வந்தனம் தமிழ்த்தாயே எங்களது வந்தனம் எழில்மிக்க வந்தனம் மாண்புமிகு வந்தனம் தமிழ்த்தாயே எங்களது வந்தனம் எழில்மிக்க வந்தனம் மாண்புமிகு வந்தனம் தமிழ்த்தாயே வந்தனம் வந்தனம் தமிழ்த்தாயே வந்தனம் வந்தனம் தமிழ்த்தாயே வள்ளுவரை தந்தாய் தமிழ்த்தாயே கம்பரையும் தந்தாய் தமிழ்த்தாயே கலிலரை தந்தாய் தமிழ்த்தாயே கம்பரையும் தந்தாய் தமிழ்த்தாயே கணித மேதை ராமானுஜம் என்ற பொக்கிஷம் தந்தாய் தமிழ்த்தாயே கணித மேதை ராமானுஜம் என்ற பொக்கிஷம் தந்தாய் தமிழ்த்தாயே அறிஞர்களை தந்தாய் தமிழ்த்தாயே கவிஞர்களை தந்தாய் தமிழ்த்தாயே மேதைகளை தந்து மேன்மையுற செய்து வாழ்வுகளை தந்தாய் தமிழ்த்தாயே மேதைகளை தந்து மேன்மையுற செய்து வாழ்வுதனை தந்தாய் தமிழ்த்தாயே ஏற்றுக்கொள் ஏற்றுக்கொள் தமிழ்த்தாயே எங்களது வந்தனம் தமிழ்த்தாயே எங்களது வந்தனம் எழில்மிக்க வந்தனம் ஏற்றமிகு வந்தனம் தமிழ்த்தாயே எங்களது வந்தனம் எழில்மிக்க வந்தனம் ஏற்றமிகு வந்தனம் தமிழ்த்தாயே வந்தனம் வந்தனம் தமிழ்த்தாயே வந்தனம் வந்தனம் தமிழ்த்தாயே Dr. V. Savitri ma'am to deliver the welcome address. Respected Principal Dr. P. Jayaprakasam, revered President Engineer Pon Balasubramaniam, esteemed Chief Guest Dr. K. Muralidharan, Associate Professor, retired from Department of Social Work, PSG College of Arts and Science, Coimbatore, our much loved and knowledgeable guest Mrs. S. Bhagyalakshmi, HOD, Self-Financing Department of Mathematics, PSG College of Arts and Science, my dear optimistic and motivated colleagues, enthusiastic and energetic students, good morning to you all. It's a great pleasure and privilege for me to welcome you to this special occasion. A long pending desire has been fulfilled today. My dear students, first and foremost, I want to clarify certain things. This is not an ordinary meeting. It is not just for NAC purpose. This event is planned specifically for your future and for your well-being. Our aim is to make yourself to identify your inherent talents and skills. Today's happiness depends on yesterday's choice, and today's choice will determine tomorrow's happiness. I remember the words of Robert Frost. The woods are lovely, dark and deep. I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. These poetic lines have many deeper meanings, but I want to give you more suitable one. A traveler in his journey will face a lot of obstacles, barriers, fears, but the traveler is very much optimistic and has faith on him to achieve his goal and objective. He will travel and he will face every challenge until he succeeds or until his last day of life. You may have so many wishes. Be able to learn what you really want. Be committed towards your goal. The first step is always the hardest. Here, our prestigious professor is going to lead you to get into your first step and show you the success at your doorstep. We are honored to have Dr. K. Muralidharan, retired Professor of Social Work Department from the prestigious PSG College of Arts and Science. He has completed his MA PhD, MA Social Work in 1977 and PhD in 1984. He has specialization in Human Resource Management. He was Associated Professor in the Department of Social Work of PSG College of Arts and Science, Coimbatore, and then for a short period from July 2012 to January 2014 as Dean Postgraduate Studies, Nehru Arts and Science College, Coimbatore. He has 29 years of PG teaching experience from July 95 onwards at the Department of Social Work.
PhD College of Arts and Science, out of which he was the HOD of the department for 3 years. He was the staff coordinator for the PGD HRM diploma program for 6 years. He had organized soft skill program for the entire UG students for 4 semesters at PSG College. He is guiding research students, both MPhil and PhD, for the past 25 years. 25 students have obtained PhD degree. At present, he is guiding 6 students under Bharatiyar University and Karpagam University. So far, 30 students obtained their MPhil degree under his supervision. He worked as research officer for Madras Institute of Development Studies for a period of 2 years for projects on evaluation of adult education programs in Tamil Nadu. He has completed 1 orientation course and 1 refresher course conducted by the UGC Academic Staff College, Bharatiyar University, Coimbatore. Has completed 2 refresher courses conducted by Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. He has undergone transactional analysis course. He acted as resource person for training programs of reputed organizations. He participated and presented papers in many regional and national level seminars and conferences. The contents are related to social work profession, women empowerment, child labor, job motivation, job involvement, human rights, social research, nomadic tribes, work-life balance, job stress, etc. He acted as resource person in many national seminars, conferences, and in training programs of reputed organizations. Organized 1 state level and 1 national level seminar besides organizing many local level seminars for PG students. Has published review articles and research papers in national journals and international journals like Social Welfare, Indian Journal of Social Work, Journal of School Social Work, then Small and Entrepreneurs Development Management Education, Participative Development, Indian Journal of Applied Research, South Asian Journal of Socio-Political Studies, Wide Spectrum and in Rural India. He had written research papers and review articles as chapters in 7 edited books. He was a member and chairman of the Board of Studies in Social Work in 4 universities and 4 autonomous colleges in Tamil Nadu. Sir, we are delighted to have you here in this small village with our young students. We wholeheartedly welcome you. Let me introduce our sweet madam. Mrs. S. Bhagyalakshmi, Head, Department of Mathematics, unaided, PSG College, Coimbatore. She is teacher for your teachers. Most of our staff members, Dr. J. Geeta, Mrs. P. Kavita, Mrs. Vanita, Mrs. Bhagyalakshmi, and so many teachers are all her students. Mathematics is an ocean. Madam has expertise in almost all the main branches of mathematics. Let me read her profile. You see, she has completed MSc, MPhil, PG, DCA, PGDA, OR. She worked as lecturer in mathematics in SRC for 29 years, from 77 to 2004. Associate professor in PSG College for 8 years. Acted as HOD of Mathematics with CA in PSG College for 3 years. Working as HOD of Mathematics unaided in PSG College of Coimbatore after getting retirement. Her area of specialization is Operation Search. She has guided 20 MPhil students. She was awarded with citation for 25 years of service in SRC Trichy. For academic excellence, she got an award in PSG Arts College for academic year 2013-14. She has completed 1 minor project. She has published papers in many areas which include applications of graph theory, queuing theory, retrieval queues, simulation, Vedic mathematics, functional analysis, Fuzzy mathematics, number theory, and mathematical statistics. Very hard for us to publish paper in single field. She has registered for PhD in Bharatiyar University. Without getting PhD degree, she has published so many papers. So degree is not a matter, only our knowledge. She is continuing teaching job after retirement, delivered invited guest lectures to different colleges in Coimbatore and Trichy. She is taking remedial coaching classes for minority students, coaching classes for set exams. She is life member of Ramanujan Mathematical Society, member of Board of Studies in Bharatiyar, Bharatdasan University and various autonomous colleges, acted as chairman of Board of Examinations at PSG College in Bharatiyar University for a long time. She is interested in listening to music. She is
is interested in handling different subjects in mathematics. She proudly says, teaching is my passion. We welcome you wholeheartedly. I extend my warm welcome to our beloved principal, Dr. T. Jayaprakasam, who is the key person behind every activity of our college, our achievement. Our hearty welcome to you, sir. I extend my warm welcome to our President, Engineer Pon Balasubramaniam, President, Nehru Memorial College, to this special meeting, to offer his valuable felicitation address. He is behind us in each and every activity. He is the continuous supporter of all of our activities. We extend our warm welcome to the HOD of Physics, Dean sir, and other my colleagues, my department colleagues, and everybody. It is a great pleasure for me to welcome my dear students to this program. Students, prepare yourself to be challenged, excited, and inspired. In Steve Jobs' words, do you know who is Steve Jobs? He is related with the CEO of? Okay, you go and find. Stay hungry, stay foolish. Thank you for giving me an opportunity. Thank you once again. It's the time for us to honor our chief guest. May I request our President sir to honor our chief guest by the way of giving memento as a token of our love. One thing I forgot. They are husband and wife, and they came here as parents. Thank you, sir. Dignity does not consist in possessing honors, but in deserving them. May I invite our beloved principal, sir, Dr. T. Jayaprakasam, sir, to deliver the presidential address. Welcome, sir. Very good morning to one and all gathered here. At the outset, I feel very happy to stand before you to preside this wonderful seminar on a very, very interesting and useful topic, success at your doorstep. So we are all searching for success. இந்த வெற்றி எங்கே கிடைக்கணும் வளைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம், அதை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் வெற்றி நமது காலடியில் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு டாபிக்ல the department has arranged a seminar, and the department has brought a wonderful resource person, very experienced, eminent resource person from PSC Arts Science College, Coimbatore, Dr. K. Muralidharan, Professor, Department of Social Work. So really I feel very happy because chief guests are the resource persons, both Dr. K. Muralidharan and Professor Bhagya Lakshmi will be addressing the creamy layers of our college. You are the creamy layers, no doubt. Kalluriya Porthamattil, BSc Maths படிக்கிறவங்க creamy layers. It's உண்டா இல்லையா? I am very happy to say that we have been admitting students who have secured more than 1,000 mathematics. So you will be very happy and you will be very interesting to address the creamy layers of a college. And these people, the students, will take whatever they say whatever they say in their mind, and they will practice. So the program will be very useful, I think. Definitely will be very useful. Well, most respected chief guest of today's function, Dr. K. Muralidharan and Mrs. S. Bhagya Lakshmi, Professor of Mathematics, Sri Pon Balasubramaniam, most respected President of our college, Sri Pon Balasubramaniam, beloved Head, Department of Mathematics, Dr. Savitri, Dr. Prabhakaran, Dean of our college, Dr. S. Kumararaman, Head, Department of Physics, my dear colleagues, research scholars, and my dear ex-students. Once again, I extend my warm good morning to you all gathered here. The department has been doing very well, and the department has been organizing lot of programs for the benefit of students, no doubt. And this year
They have already completed their bridge course and now they have organized or consolidated all the students for the purpose of bringing success at their doorstep. So how we will arrive at success or how we can get success in your life as well as the studies? It's a big question. Whether it's a student or a teacher or a common man, everybody is interested to be very successful in their life. But the question is how to become a very successful person. If he is a trader or an entrepreneur, he wants to be a very successful entrepreneur. If a student, he wants to be a very successful student. A sportsman, take anybody. Everyone wants to be very successful in their life. But the question is how. Now definitely you get the answer for this question. My request to the students is kindly listen to the seminar very carefully. Interact with the chief guest. Whatever the doubt you have, you ask them, they will clear the doubts, and definitely thereby you will be reaching another milestone. So, with a brief note, and you mathematics students, you know the equation for each success. I know what is the equation that you have to tell. Definitely you have equation mind, and everybody has their own equation. They have one formula. Therefore, and Sir will be telling some other formulae which are known to him and which already has practiced. And therefore, I think this session will be very useful. Followed by this session, in the afternoon also you are having another session, the utility of war, of research. Therefore, we will be busy with the whole day. And the department has been doing a wonderful progress for the benefit of students. And I wish the department to organize many more programs of this type for the benefit of students. So I wish the program a grand success. And also I take this opportunity to congratulate, appreciate and thank the department for all their efforts. May God bless you. Thank you. Thank you, sir. The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one who gets the people to do the greatest things. We have such an able leader with us. We invite Sri Pon Balasubramaniam sir, the president of our college committee, to offer his felicitations. Welcome, sir. Principal of our college, Dr. Jayapakasan, resource person for this program, Dr. K. Muralidharan, and Madam Mrs. Bhagyalakshmi, HOD of Mathematics Department, Dr. Savitri, other faculty members from from Mathematics Department, HOD of Physics, Dr. Kumar Raman, and Dean, Dr. Prabhakaran, and my dear students. I am really happy to see the gleaming faces. You are all very eagerly awaiting because they have brought the Coimbatore climate also to Trichy, to Kuttanam. You see, you can't see the sun today. So we must thank them first of all for bringing the climate from Coimbatore all the way. Of course, they are very knowledgeable. They have spent their whole lifetime in educating other people. I'm sure you're all going to have a very good goal setting as well as making your life very successful. Wish you all the very best, and I appreciate our principal and Dr. Savitri Madam for organizing such a great event. I know about Madam, your HOD Madam. She is very meticulous in choosing the resource persons. And you know, the last time she called the resource person 4 days non-stop, morning till evening, he was going on lecturing. I was astonished. So, அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த அதுவும் ஒரு கப்பலா தேடி பிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்துருக்கிறாரு. இல்ல நீங்க 4 நாள் பேச வேண்டாம், நீங்க 4 நிமிஷம் பேசினா கூட அது எங்களுக்கு நல்ல ஒரு 4 வருடங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நீங்க பேக் பண்ணி கொடுக்க போறீங்க. ஒரு ஆலமரத்தினுடைய விதை பார்த்தோம்னா இதுதானா இந்த ஆலமரத்தினுடைய விதை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுல நம்ம நம்பவே முடியுமா? நம்ப முடியாது. அவ்வளவு சின்ன விதைக்குள்ளார அவ்வளவு பெரிய ஆலமரம் உறங்குது. அந்த ஆலமரம் எந்த விதை போட்டீங்கன்னாலும் அந்த மரம் ஆலமரமாவே வளருது.
அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதனுடைய இலைகள், அதனுடைய விழுதுகள், அதனுடைய வேர்கள், அதனுடைய காய்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஆனா அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடுகை விட சின்னதா இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால ஆள் உருவத்தை வைத்து நாம் எப்பவுமே எடை போட வேண்டாம். அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்ல வந்து ஒரு 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 நிமிடத்துல அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம ஒரு லைஃப் டைம் முழுக்க அதை எவாலுவேட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸை அவங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறாங்க. நிச்சயமா இன்றைய நாள் பொழுது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பயனுள்ள முறையிலே அமையும். பயப்படாம அவங்கள்ட்ட நிறைய விஷயங்கள் நீங்க சந்தேகங்கள் கேட்கணும், அவங்களோட நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணணும்னு உங்களை விஷ் பண்றேன். ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மேடம், பிகாஸ் மேடம் தான் அங்கே ஹெச்ஓடியா இருந்தாங்கன்னு தெரியாமலே அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இன்டர்வியூக்கு வரவங்க எஸ்ஆர்சி காலேஜா சரி நான் எடுத்துறேன் அப்படின்ட்டு நான், ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நான் வந்து அவங்களை ரொம்ப இன்டர்வியூ பண்ண வேண்டியதில்லை, அவங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, நல்ல ட்ரைனிங் அங்கே கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது. ஆனால் இன்னைக்கு தான் அந்த அக்கேஷன் கிடைச்சிருக்குது அவங்க மீட் பண்ணுறதுக்கு. ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு வண்டர், பரவாயில்ல ஒரு நம்ம எஸ்ஆர்சி காலேஜில் நல்ல ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மாணவர்களை நல்ல தரமிகு மாணவர்களை அவங்க ட்ரைனிங் கொடுத்து அனுப்புறாங்கன்னு. இப்ப பார்க்கும்போது அவங்க பிஹெச்டி வாங்கலன்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது உண்மைக்குமே வந்து அப்படி இல்லாத இருக்கும் பொழுதே இவங்க எந்த அளவுக்கு செஞ்சிருக்கிறாங்களே அப்படிங்கும் பொழுது இன்னும் அவங்களுடைய மதிப்பு என்னுடைய லெவலில் வந்து ஒரு படி that shows our dedication. ஏன்னா டிகிரிக்காக தான் நம்ம எல்லாம் எதுக்காக படிக்கிறோம்? டிகிரி வேணும், முதல்ல டிகிரி வேணும், அப்புறம் தான் மற்றதெல்லாம் இல்லையா? சக்சஸ் கூட அதுக்கப்புறம் செகண்டரி தான், முதல்ல டிகிரி வேணும். அது வரைக்கும் நமக்கு வந்து குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டின மாதிரி வேற எதையும் பார்க்க மாட்டோம். டிகிரி 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 வாங்கின பிறகுதான் சரி இனிமேல் எப்படி வேலை வாங்குறதுங்கிறத யோசிப்போம். அதுக்கு முன்னாடி வேலை வழியிலேயே நிறைய காத்துட்டு இருந்திருக்கோம். கொஞ்சம் அப்படி ஒரு டீட்டோர் எடுத்திருந்தீங்கன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கையை சக்சஸ்ஃபுல்லா அமைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட நிறைய இருந்திருக்கும். ஆனா நம்மளுடைய நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எப்பவுமே ஒரு குறுகிய ஒரு இதுலயே நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிறோம். அதை நீங்கள் விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று உங்களை இந்த சமயத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். வாய்ப்பிற்கு நன்றி. மிகச் சிறந்த நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள். Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is success. Yes, success at your doorstep. I request our experienced guest, Dr. Muralidharan sir, to address the gathering. Welcome, sir. Shri Balasubramanian, the Principal, Shri Jayaraman, Savitri ma'am, other faculty members, in the NMC in Virudugal. The meeting started by saying good morning, good morning. Now I am saying good afternoon. அந்த அளவுக்கு குட் மார்னிங் ஆரம்பிச்ச மீட்டிங்கு குட் ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் சும்மா எங்களை பற்றியே சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். அதுதான் எங்களுக்கு கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா இவ்வளவு சொல்ல அப்போ எதிர்பார்ப்புகள் ஜாஸ்தியா இருக்குமே. நான் கிளாஸ்ல போகும்போது உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் தெரியுமான்னு கேட்டுருவேன். எனக்கு தெரியாதுன்னா அப்பா கொஞ்சம் நிம்மதி. தெரியாதுன்னு சொன்னாதான் நமக்கு கொஞ்சம் நிம்மதி. தெரியும்னு சொன்ன ஏற்கனவே இந்த கான்செப்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நமக்கு கஷ்டம். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன், ஒரு ஜாஸ்தியான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஆனால் உங்கள் முகத்துல எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம்ம இந்த டாபிக் எடுத்துக்கிறது கரெக்டு தான் தோணுது. Because I find the enthusiastic faces கடைசி பெஞ்சில் பார்த்தாலும் இருக்கு, லாஸ்ட் பெஞ்சில் பார்த்தா அந்த enthusiastic faces தெரியுது. ஏன்னா நாங்கள்லாம் ஃபேஸஸை பார்த்து நடத்துகிறோம், ஃபேஸ்புக்கை பார்த்தா இல்லை. நான் ரிட்டையர் ஆகும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டாங்க, சார் உங்கள் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் என்னன்னு கேட்டாங்க. ஃபேஸ்புக்கா? நான் இத்தனை வருஷமா ஃபேஸை புக்கில் தான் வச்சுட்டு இருந்துட்டேன், ஃபேஸ்புக்குங்கிறதே தெரியாது. ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஒன்லி ஐ நோ அபவுட் ஃபேஸ்புக். எனவே சக்ஸஸ் when மேடம் asked me to சார் ஏதாவது டாப்பிக்கில் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது யோசிச்சு the only thing that came to my mind is success. Yes, success. And I also thought about myself. How I am here when I think about maybe a little bit of flattering. It may look like flattering, but when you think
it's all behind some efforts to become success. So success, சார் கூட பாயிண்ட் அவுட் பண்ணார், பிரின்சிபல் சார் கூட பாயிண்ட் பண்ணார், எல்லாத்துக்கும் சக்ஸஸ் வேணும். ஆனால் எப்படி 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 ஸோ எஃபோர்ட்ஸ். ஸோ எஃபோர்ட்ஸ் இல்லாமல் சக்ஸஸ் வராது. அதனால சக்ஸஸ் வாசலில் தான் நிற்கும். சக்ஸஸ் வாசலில் தான் நிற்கும், உள்ள வராது. அதுதான் மெசேஜ். The message is success is at the doorstep. You have to move towards success. Success will not come and it will not embrace us. We have to move towards success. We have to walk towards success. We have to make efforts. That is the whole PPTs all put together. That is the message which I want to give it to you people. And those Sir was also making that word bridge course. And those days when I was studying, my UG is political science. So when I was studying political science in Government Arts College, I was the one who was chosen. That means those people who do not have good English were chosen for bridge course. So initially in Government Arts College they had a course called bridge course, bridging from school to college. Now this UGC has transformed this into an orientation course. Anyway, it's good that education institutions are having an orientation course. And I congratulate all of you for joining in a college, because that's the first step to success. And I also congratulate you for joining in this NMC, which has got a name and fame. Even though it's not in the center of the city, I know for the past 20 years ago, now one Mr. Kannayan from this institution, when he joined PhD College of Arts and Science through migration, because I was the one who was very much concerned about migration for my wife. So I asked migration, when I asked him, in the college, Nehru College, Pathanamatti College. That means I know about the college earlier. So somehow or other, even though this college is not in the city center, this college was known to people in the city. Nehru College, Nehru Memorial College, Pathanamatti. So you have chosen, I have to congratulate you that whether it is your decision or your parents' decision, that you have chosen a college which is more concerned about students. The way the orientation course is arranged, the way the faculty members are towards your development indicates that you are in the process of success. You are in the process of success, but you have to make some efforts for that. So success at your doorstep. Yes, as I have pointed out, it is at the doorstep. On those days we had naughty tale, and one naughty tale which I had is in English is Twelfth Night by Shakespeare, William Shakespeare. There I had a quotation, and that quotation remains with me all the time. Maybe that is the one which pushed me further. Some men are born great, some achieve great, and some have greatness thrust upon them. Some men are born great. We used to say, people, oh, those persons who are born with silver spoon, silver spoon ஓடே பிறந்தாங்க. மீனிங் வந்து பிறக்கும் பொழுதே அவங்களுக்கு ஒரு அட்மாஸ்பியர், நல்ல அட்மாஸ்பியர் இருந்திருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு கிரேட்டஸ்ட் ஆனால் வந்துடும். அண்ட் தெர் ஆர் சம் பீப்புள் ஹூ ஆர் புஷிங் டுவர்ட்ஸ் கிரேட்னஸ், தட் மீன்ஸ் ஹேவ் கிரேட்னஸ் த்ரஸ்ட் அப்பான் தம். அவங்களுக்கும் கிரேட்னஸ் வந்து சேருது. நீங்கள் சினிமாவில், அரசியல்லாம் இந்த மாதிரி கிரேட்னஸ் வந்துடுது. முத்துராமனுடைய பையன் கார்த்திக்கு, அப்புறம் சிவகுமாருடைய பையன் சூர்யா, இன்னொரு கார்த்தி, இந்த மாதிரி இதனாலே கிரேட்னஸ் பீயிங் த்ரஸ்ட் அப்பான் தம். Greatness is being thrust upon them. I am not concerned about those people who are born great and who have greatness thrust upon them. The italicized word, I am very much bothered about some achieve great. We are the persons who have to achieve. We are not born great. Luck irundal, greatness must be maybe thrust upon us. Luck irundal adu nadakkum. Adu illana achievement. So Shakespeare சொன்னதுல ஒரு கேட்டகரி, ரெண்டாவது கேட்டகரி. Some men are born greats. அது பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரெண்டாவது கேட்டகரியை வச்சுட்டார். இந்த மூணாவது கேட்டகரி அது மூணாவதாக வச்சுட்டார். இந்த கிரேட்னஸ் த்ரஸ்ட் அப்பான் அவன் என்ன செஞ்சான்,
அவனுக்கு வந்தது அவ்வளோதான் சொல்லி அவர் 3வது கேட்டகரியே வச்சுட்டாரு பாருங்க. Some are born great, some achieve great, and some have greatness thrust upon them. So I am very much concerned about those who are achieving greatness. We have to achieve greatness. There are ways and means of achieving greatness. So what I want to emphasize here is success is not voluntary. தானா வராது. நான் ஜெனரல் நாலேஜ் கூட சொல்லுவேன், ஜெனரல் நாலேஜ் ஜெனரலாக வராது. ஏன்னா ஜெனரலாக வராது, அதுக்கு எஃபோர்ட் எடுக்கணும். ஏன்னா நான் ஒரு காலத்தில் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி ஜெனரல் நாலேஜில் 35 மார்க்ஸ் வாங்கி ஃபெயில் ஆகிட்டேன். ஏன்னா ஜெனரல் நாலேஜ் ஜெனரலாக வரும்னு நினச்சேன், பட் ஜெனரல் நாலேஜ் ஜெனரலாக வராது. அதுக்கு எஃபோர்ட் எடுக்கணும், எஃபோர்ட் எடுத்தால் தான் ஜெனரல் நாலேஜ் வரும். So success is not voluntary, it will not come. We have to make some efforts. So success is not voluntary, it has to be obtained by efforts. We have to make efforts. If only we make efforts, we will be able to reach the success. But there are some people who used to say that it's a strategic effort. The effort is a strategic effort. Strategy சொன்னா தமிழ்ல எக்ஸாக்ட்டா வியூகம். சில பேர் சக்சஸ் அப்படியே வியூக முறையில் அப்படியே அச்சீவ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இப்போதான் காதலுக்காக தானே வியூகம் போடுறாங்க. சந்தானம் மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பார், ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருப்பார், அவர்கிட்ட ஐடியா கேட்க அவர் வியூகம் அமைச்சு கொடுப்பாரு. ஒன்று ஃபெயிலியர் ஆகிட்டே போகும். ஸோ அப்போ ஃபெயிலியர் ஆனால் தான் படம் ஓட முடியும், அதனால் அது ஒரு பக்கம், அது விட்டுருங்க. பட் எதையுமே அதனால தான் என்னமோ வடிவேல் சொன்னாங்க, எதையுமே பிளான் பண்ணி தான். ஸோ இட் ஹாஸ் டு பி strategic effort. It has to reach by me. That's a strategy. But it's a strategy. That is exactly the strategic efforts. I had a student, by the time when I joined, I had a student, and that student is now very famous. அவர் இப்போ ஒரு தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர். அவர் சம்டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலே நமக்கு பெருமை வரும், நமக்குன்னு தானா பெருமை இல்லைன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதையா வரும். கவிதாசனும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சிந்தனை கவிஞர் கவிதாசன். அவர் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டு. இப்போ இந்த இடத்துல இட்டாலிஸ்ட் வேர்டில் நான் போட்டுக்கிறது அதுதான், வெற்றி என்பது. அவர் அந்த கவிதாசனுடைய வேர்ட்ஸ், என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வேர்ட்ஸை நான் எடுத்து பேசுகிறேன்னா எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்க. டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் தெரியும். வெற்றி என்பது தானாக வருவதில்லை, அது வேர்வை துளிகளின் விளைச்சல். ஸோ வெற்றி என்பது தானாக வருவதில்லை, அது வியர்வை துளிகளின் விளைச்சல். இதுதான் அவருடைய வேர்ட்ஸ். ஸோ எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸை நான் போகிற இடத்துல தான் நான் கிளாஸ்லையும் சொல்கிறேன். வெற்றி என்பது தானாக வருவதில்லை, அது வியர்வை துளிகளின் விளைச்சல். ஸோ சக்ஸஸ் இஸ் நாட் வாலண்டரி. அவரே என்னோட சொல்லியிருக்கார், இளைஞனை சோம்பி கிடந்தால் சிலந்தையும் உன்னை சிறைபிடிக்கும். இளைஞனே சோம்பி கிடந்தால் சிலந்தையும் உன்னை சிறைபிடிக்கும். எழுந்து நட, இமயமும் உனக்கு வழி கொடுக்கும். எழுந்து நட, இமயமும் உனக்கு வழி கொடுக்கும். எழுந்து நட, இமயமும் உனக்கு வழி கிடைக்கும்னு எனக்கு சினிமா பாட்டு ஞாபகம் வந்துச்சு. சிங்கநடை போட்டு சிகரம் ஏறு. சிங்கநடை போட்டு சிகரம் ஏறு, சிங்கநடை போட்டு சிகரம் ஏறு. சிகரத்தை அடைந்தால் வானத்தில் ஏறு. So சிங்கநடை போட்டு சிகரம் ஏறு, சிகரத்தை அடைந்தால் வானத்தில் ஏறு. So அப்போ what is the meaning, what is the implication that we get from this? Sky is the limit. வானமே எல்லை. Sky is the limit. Sky is the limit. யாருக்கு பொருந்துமோ இல்லையோ, அப்துல் கலாம்க்கு பொருந்தும். Sky is the limit. Sky இந்த ஸ்கையை தாண்டி ராக்கெட் விட்டார். இந்த ஸ்கையையும் பழந்துட்டு போன மாதிரி ராக்கெட் விட்டார் அவர். சிங்கநடை போட்டு சிகரத்தை ஏறி, சிகரத்தை ஏறினா வானத்தை ஏறி. அப்படியே இப்போ வானத்துக்கு போயிட்டாரு, வானத்தையும் தாண்டி போயிட்டாரு. வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம். ஆனால் பிறந்தவர்கள் எல்லாரும் ஒரு நாள் போய்தான். ஆனால் அவங்க இருக்கும் பொழுது எதையாவது நினைவுகளை விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. அவன் இப்போ பேசுறதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம், ஒரு செகண்ட் 2 செகண்ட் நான் பேசுறதுக்கு விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. அந்த விஷயத்தில் நான் அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணணும். ஸோ ஸ்கை இஸ் த லிமிட். ஸோ வாட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட், சக்ஸஸ் மீன்ஸ் எஃபோர்ட்ஸ், எஃபோர்ட்ஸ், எஃபோர்ட்ஸ். அவ்வளோதான். எஃபோர்ட்ஸ், எஃபோர்ட்ஸ், எஃபோர்ட்ஸ். எஃபோர்ட்ஸ் இல்லாமல் சக்ஸஸ் இல்லை. பட் சார் கூட சொன்னார், மேத்ஸ் பீப்புள் ஈக்குவேஷன் டெவலப் பண்ணலான்னு. எனக்கு தோணுச்சு, ஆமாம் ஈக்குவேஷன் டெவலப் பண்ணலாமே. யூஸ் ஆஃப் அப்ராப்ரியேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ எஃபோர்ட்ஸ் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது, வாய்ப்புகள் வரும்பொழுது அந்த வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். மேடம் பண்ணிட்டாங்க இப்போ. ஸோ வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திக்கணும். ஸோ வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது சரியாக நாங்கள் பயன்படுத்திட்டோம்.
ஏன்னா ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறமேலு இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்து பேசுகிற சான்ஸ் கிடைக்குது. 12 மணி 12:15 பேசினாலும் சந்தோஷமா உட்காந்துருக்காங்களே, அப்படி ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கேன் எங்களுக்கு. அதனால் நாங்கள் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டோம். எங்களுக்கும் சந்தோஷம், உங்களுக்கும் சந்தோஷம். ஸோ both of us are happy because we are making use of the appropriate opportunities. This orientation is an appropriate opportunity to talk about this success. Orientation is the appropriate time to talk about success. So it is an appropriate. So the equation is efforts plus use of appropriate opportunities is equal to SUCC ESS. Equation சொல்லும்போது வேர்ட் சொல்லக்கூடாது இல்லை, SUCC. Now the question is, in our mathematical symbol it is opposite. Success will come or will reach the success. Success will come or will reach the success. யாராவது சொல்லணும், success will come or we will reach the success. இது எது பொருந்தும்? ரெண்டும் ஆப்போசிட். Will reach the success. We have to reach the success. Success வரும் வரும்னு உட்கார்ந்துருந்தா வரும், வரும் நினைச்சிட்டு போனா வராது. சக்சஸ் வரும் ஆனா வராது, நானும் ரீச் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் தி கோல். இங்கே வந்துருச்சு நான் சொல்ல வந்த மெசேஜ். சக்சஸ் அட் யுவர் டோர் ஸ்டெப். வி ஹேவ் டு ரீச். அது வராது, வி ஹேவ் டு ரீச். நாம முயற்சி பண்ணாமல் எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்தால் நமக்கு சக்சஸ் வராது. I was a person who is the first graduate from family. ஃபேமிலியில் எல்லாரும் கர்நாடிக் மியூசிஷியன். ஒருத்தர் பிளாங்கல், ஒருத்தர் மிருதங்கம், ஒருத்தர் கஞ்சிரா, ஒருத்தர் வயலின். நான் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிராஜுவேஷன் சொல்லி பிகே பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்னு ஒன்று படித்தேன். நான் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு கிராஜுவேட். ஏன்னா எஃபோர்ட் எடுத்தனால இல்லைன்னா நான் வந்து ஏதாவது ஒரு மிருதங்கமோ கஞ்சிராமோ வாசிச்சுட்டு இருந்திருப்பேன். அதுவும் தப்பு இல்லை தான், கல்ச்சர் தான். பட் இருந்தாலும் அதுலேருந்து விலைக்கு வரணும்னா நம்ம வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் சக்ஸஸ் வேணும்னு நம்ம எஃபோர்ட் எடுத்துருந்தா தான் முடியும். ஸோ ஐ டுக் எஃபோர்ட்ஸ். எனக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறனால தான் எனக்கு இந்த வார்த்தைகள்லாம் வருதுன்னு சொல்லலாம். டு ரீச் தி சக்ஸஸ் வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் இஸ் அகைன் கோல் செட்டிங். இந்த கோல் செட்டிங் இது ஒரு கஷ்டமான விஷயம், சொல்கிறதுக்கு ஈஸி. பட் ரீச்சிங் இஸ் நாட் ஸோ மச் ஈஸி பிகாஸ் many times we do not know what is our goal setting. I wanted to be a labor welfare officer. I did my ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் படிக்கலாம், BA பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ். அதுக்கப்புறம் MA பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் கோயம்புத்தூரில் இல்லை, என்ன பண்ணுறது? அப்போ MA சோஷியல் ஒர்க். ஸோ எனி டிகிரி இஸ் தி எலிஜிபிள். ஸோ அதில் போய் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. MA சோஷியல் ஒர்க்கில் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. MA சோஷியல் ஒர்க் ஜாயின் பண்ணோம்னா அங்கே வந்து HRM ஸ்பெஷலைசேஷன். ஸோ ஐ wish to become an HR officer. ஸோ ஐ went for an interview at TVS. அங்கே தான் எனக்கு கோல் செட்டிங் கிடச்சிது. இந்த TVS இன்டர்வியூவில் நான் போனவொன்னே முதல்ல எனக்கு ஒரு பெரிய டம்ளரில் காஃபி கொடுத்தாங்க. முதல்ல காஃபி குடிங்க. நான் காஃபி குடிச்சோன்னு சொன்னாங்க, என்ன உங்கள் உயரம் என்னன்னு? 4.5 அடி, வெயிட்டு 44 கிலோ. 4.5 அடி 44 கிலோவோட நீங்கள் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் வேலைக்கு வந்துட்டீங்களா? வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் வேலை நீங்கள் அகாடமிக்கு தான் லாய்க்கு. ஸோ யூ செட் கோல்ஸ் ஃபார் பீயிங் அன் அகாடமிஷியன். டீச்சிங் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னதான் எனக்கு கோல் செட்டிங் வந்து. எனக்கா கோல் செட்டிங் இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு ஸ்பார்க் தோணுச்சு, நம்ம டீச்சிங் போகணும்னு சொல்லிட்டு. இல்லை போனேங்கிற உடனே அங்கேருந்து அப்படியே பஸ் பிடிச்சி அழகர் கோவில் ரோட்டில் வந்து அங்கே எங்களுடைய ஹெச்ஓடி, எங்களுக்கு ஹெச்ஓடியாக இருந்தவர் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் ரீடராக. அவர்கிட்ட வந்து சார் இன்டர்வியூக்கு வந்தேன், என்ன இன்டர்வியூவே பண்ணல, காஃபி கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க. எதுக்கு முதல்ல காஃபி கொடுத்தாங்கன்னா, நான் இன்டர்வியூ இல்லைன்னு சொன்னால் நான் மயக்கம் போட்டுருவோம்னு நினச்சி முதல்ல காஃபி கொடுத்துட்டாங்க. என்னை பார்த்தோன்னே முதல்ல ஒரு காஃபி கொடுத்துட்டு அப்புறம் பேசினாங்க, உனக்கு ஒன்றும் வேலை கிடையாதுன்னு சொல்லி நான் எங்கே மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவோன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் எனக்கு முதல்ல காஃபி கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க சார் அப்படின்னா. அப்படியா, இங்கே ஒரு ஃபெலோஷிப் ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது, நீங்கள் சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க, ஃபில்அப் பண்ணிட்டு போங்க பார்க்கலாம். ஃபெலோஷிப்புக்கு ஃபில்அப் பண்ணால் அது சேங்ஷன் ஆகி வந்து மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் ரிசர்ச் ஸ்காலர் ஆகிட்டு. இப்படி தான் கோல் செட்டிங். இன்னொருத்தர் முதல்ல கொஞ்சம் செட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது. தெர் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஐ ஹாவ் அ ஸ்டூடெண்ட். என்னவா பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா கவுன்சிலிங் பண்ணிருக்கேன், கவுன்சிலிங். Then இன்னொரு டைம் when I asked him, he said after completing PG, I told him when he was in the class, I told him you can do civil service, you join in some institution and you do civil service. அது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணாரு. கமர்ஷியல் ஜியாகிரஃபிலாம் ஒரு பேப்பர் எடுத்துட்டாரு. ஏன் கமர்ஷியல் ஜியாகிரஃபின்னு எடுத்துட்டு சோஷியாலஜி சைக்காலஜி எடுத்துக்கலாமேன்னு. இல்லை, அதுக்கு தான் மார்க் வரும்.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமர்ஷியல் ஜாகிரபி எடுத்தார். அப்புறம் சிவில் சர்வீஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகலாம். தென் ஹி பிகம் ஏ கவுன்சிலர் இன் சேலம். ஹி பிகம் ஏ கவுன்சிலர் and counseling கொடுத்துருக்காங்க. Then another time when I asked him, he was telling that he was guiding people in the HR related area in capacity, then in some schools and colleges as capacity building. இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு தடவை ஒன்று சொல்லிட்டே இருந்தார். அவர் அடிக்கடி என்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டே இருப்பார். நான் ஒரு நாள் சொன்னேன், என்ன ஆக்டோபஸ் மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு கை, அந்த பக்கம் ஒரு கை, இந்த பக்கம் ஒரு கை, இந்த பக்கம் ஒரு கை, எதுலையாவது ஒன்றில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியா? உனக்கு வர கவுன்சிலிங் எல்லாம் எங்கே வாங்க? நிறைய பேர் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் கவுன்சிலிங் தேவைப்படுது. அப்பா டாக்டர், அம்மா இன்ஜினியரு, அப்பா இன்ஜினியரு, அம்மா டாக்டரு, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கனால யாரும் கவனிக்கிறது இல்லை. கவனிக்காதனால அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கவுன்சிலிங் தேவைப்படுது. அதனால் நான் கவுன்சிலிங் தான் கொடுத்துருக்கேன். I told him, and you can concentrate in school related thing. Why are you giving programs about entrepreneurial development and other things? Maybe that you want to become an entrepreneur. ஆமாம் சார், I want to become an entrepreneur. You want to become an entrepreneur and you are concerned with school students, so why not you think something related to school? And the goal setting our kadachide. What happened is, now he is owning a school called Helix, HELIKX, website HELIKX, Helix School for Learning Disabled. Helix School for Learning Disabled. He is owning by somehow or other அப்படி இப்படி பணத்தை புரட்டி 1.5 crore 2 crore ஒரு பில்டிங் கட்டி ஒரு ஸ்கூலே கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ I am a mentor for that school and very often I am visiting that school. So how this happened? இந்த கோல் செட்டிங்கில் தகராறு தான். என் கிளாஸ்மேட்லாம் ஒருத்தர் தான். அவன் கோல் செட்டிங் ஈஸி. படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அட நோட்ஸ் சும்மா கொடுக்குன்னு கேட்பேன். ஏன் நீ படிக்க மாட்டேன்னு? நானும் பைக்கில் போய் எட்டி உதச்சிட்டு கண்டபடி கெட்ட வார்த்தை எழுதிட்டு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கணும் கடைசி. அப்படிதான் நான் ஈஸ் ரிட்டையர்ட் டிஎஸ்பி. பாருங்க, படிக்கும் போதே கோல் செட்டிங் இருந்திருக்கு அவருக்கு. நான் அப்போ என்ன இப்படி பெனாத்துறானேன்னு நினச்சேன். அவருக்கு என்னென்ன கரெக்டாக டக்குன்னு ரீச் பண்ணி நான் பை டைம் இங்கே ரிட்டையர்ட் ஈஸ் டிஎஸ்பி, ரிட்டையர்ட் டிஎஸ்பி, மை கிளாஸ்மேட் ரிட்டையர்ட் டிஎஸ்பி. ஸோ அப்போவே அவனுக்கு கோல் செட்டிங் வந்துடுச்சு. நமக்கெல்லாம் கோல் செட்டிங் வேறு யாரோ சொல்லி தான் வந்தது. ஸோ கோல் செட்டிங் வேணும். அப்போ கோல் செட்டிங் வேணும்போது வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் இஸ் we need to have a self appraisal. நம்ம பற்றி நமக்கு ஒரு ஐடியா வேணும். நம்மளை பற்றி நம்ம எப்போ திங்க் பண்ணுறது? எனக்கு எது வருங்கிறது இன்னொருத்தர் சொல்லி தான் தெரியும். நீ டீச்சிங் தான் லாய்க்கு அப்படி இன்னொருத்தர் சொல்லி தான் தெரியும். நீ வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் ஆக முடியாது, நீ டீச்சிங் தான் லாய்க்கு இன்னொருத்தர் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ செல்ஃப் அப்ரைசல், செல்ஃப் எவாலுவேஷன், யூ நீட் டு ஹேவ் செல்ஃப் அப்ரைசல், செல்ஃப் எவாலுவேஷன். If you are having self appraisal and self evaluation, you may be able to reach your goal. What is my goal? What is my goal? What அதுல கூட கொஞ்சம் ஆல்டர்னேட்டிவா வச்சுக்கலாம். இது இல்லைன்னா இது ஒரு 2-3 வச்சுக்கலாம். ஒண்ணுமே இல்லாம ஏதோ சும்மா பேருக்காக படிச்சோம் அப்படின்னு நினைச்சா, பேருக்காக படிக்கணும்னு இருந்தா, நான் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அப்படிதான் படிச்சேன். சும்மா சுத்தமா மனப்பாடம் பண்ணி தான் படிச்சேன். Liberty, the eager maintenance of the atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves. இப்படிதான் மனப்பாடம் பண்ணி லிபர்ட்டினா அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன், இன்னொன்று அதுக்கு ஈக்குவாலிட்டினா அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன், ஒன்னொன்று டெஃபினிஷன் இப்படி டெஃபினிஷன் மனப்பாடம் பண்ணி படிச்சுட்டு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது, நம்ம படித்த விதமே சரியில்லை. கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் ஜாலியாக படிச்சிருக்கோம், அது ஒன்று தான் சந்தோஷம். திரும்பி பார்த்தா அது ஒன்று தான் சந்தோஷம். கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் ஜாலியாக படிச்சிருக்கோங்கிறது தான் சந்தோஷமே தவிர மற்றபடி எதுவுமே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு பைஹார்ட் பண்ணி பாஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுல ஒன்றுமே இல்லை. So you need to have a self-appraisal, self-evaluation. Nowadays it is a competitive world. So you have to start yourself, think about yourself, what is your capacity. நமக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கு, எந்த கெப்பாசிட்டி நம்ம எதில் போகலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். Then when I talk about the success, because I have studied something related to sociology and psychology, social work is a subject which is concerned with both sociology and psychology. I used to say, கொஞ்சம் sociology, கொஞ்சம் psychology, ஒன்றாக சேர்ந்தால் social work. So அதெல்லாம் நான் சொல்றது இந்த கிளாஸ்லேயே சொல்றது வந்து எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தால் தான் social work. So now let us look at success in a social and psychological perspective. So success. What do you want for success? Motivation. So psychologists say if a person is not having motivation, he cannot achieve. And especially what they say is motivation is a drive.
மோட்டிவேஷன் இஸ் a drive within you. எல்லாத்துக்கும் கொலைகாரனுக்கு கூட மோட்டிவேஷன் இருக்கு. மோட்டிவ் என்ன மோட்டிவ்ல கொலை பண்ணா? டிடெக்டிவ்ஸும் சரி, லாயர்ஸும் சரி, இது மோட்டிவே இல்லாமல் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளால் நடந்தது. அவனுக்கு கொலை செய்யற மோட்டிவ் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு மோட்டிவ்னு ஒன்று இருக்கு, மோட்டிவேஷன். ஸோ இந்த ஒன் ஆஃப் தி நேச்சுரல் மோட்டிவேஷன் இஸ் ஹங்கிரி. இப்போ ஞாபகப்படுத்தக்கூடாது, இருந்தாலும் பண்ணி பார்க்குறேன், என்னதான் தோணுதுன்னு என்னதான் நடக்குது பார்க்கலாம்னு சொல்லி பார்க்குறேன். நேச்சுரல் மோட்டிவேஷன் இஸ் ஹங்கிரி, தர்ஸ்ட், ஹங்கிரி, இதெல்லாம் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன். ஆனாலும் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், செவிக்குணம் இல்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கு ஈயப்படுது. ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நாம் கொடுக்கணும். செவிக்கு உணவில்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கும் கொடுக்கப்படும் கூட ஈயப்படுட்டார் திருவள்ளுவர். அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதனால தான் நான் இதே மாதிரி பாடி மெயின்டைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ மோட்டிவேஷன் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகலி ஸ்பீக்கிங் அச்சீவ்மெண்ட் மோட்டிவேஷன். So McClelland, a psychologist, says about achievement motivation. Achievement motivation is சாதனையாளர்கள். அப்துல் கலாம் மாதிரி சாதனையாளர்கள். அச்சீவ்மெண்ட் மோட்டிவேஷன் ஆர் தி பர்சன்ஸ் ஹூ ஹேவ் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். எதையாவது சாதிக்கணும், எதையாவது சாதிக்கணும். வீட்டில் பொய் சொல்லி சாதிக்கிறது இல்லை. இதில் சாதிக்கிறதுங்கிறது வந்து ஏதாவது நம்ம பண்ணி ஏதாவது ஒன்று நம்ம பேர் சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும். இப்போ நான் பேர் சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்குன்னா என்ன சொல்லலாம்? ஒரு 25 பேருக்கு பிஹெச்டி வாங்கி கொடுத்தாச்சு, ஒரு 30 பேருக்கு எம்ஃபில் வாங்கி கொடுத்தாச்சு. என்னைக்கோ ஒரு நாள் அவங்க நினைப்பாங்க, அது நம்ம செத்து போனாலும் கூட அன்னைக்கு வந்து இந்த 30, 20, 55 பேர் ஐயோ போயிட்டாரே மனுஷன் அப்படின்னா நினைப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு சாதனை பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ எதையாவது பண்ணி வைக்கணும். அது ஆரம்பத்தில் நான் நினச்சேன் புக்கு போடணும்னு. ஆனால் புக்கு போடுறதுக்குள்ள இவங்களுக்கெல்லாம் கைடு பண்ணி புக்கு போடுறதுக்கு நேரமே இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் புக்காக கொண்டுறாங்க, அதையெல்லாம் கரெக்ஷனாக போட்டு போயிட்டே இருக்கே தவிர நமக்கு இன்னும் புக்கு போடுறதுக்கு நேரம் இல்லை. ஸோ எனவே சாதனை ஏதோ ஒன்று சாதிக்கணும் சொல்லி ஏதோ ஒன்று சாதிக்கணும்னு இருக்கணும். அதுதான் அச்சீவ்மெண்ட் மோட்டிவேஷன். பீப்புள் இஸ் அச்சீவ்மெண்ட் மோட்டிவேஷன். ஸோ சக்ஸஸை வந்து சோஷியல் சைக்கலாஜிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸில் பார்த்தாவே, யூ ஆர் லுக்கிங் அட் சோஷியல் சைக்கலாஜிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ், there is one. Another one is locus of control. An author, he talks about some Daniel. He is the author who talks about this locus of control. Locus of control உள்ளுக்குள்ளேருந்து பொங்கி வரணும். அவ்வளோதான் locus of control. ஸோ locus of control என்னோட என்வாயன்மெண்ட்டை நான் டிசைட் பண்ணுவேன். நான் எப்படி இருக்கணும்னு நான் டிசைட் பண்ணுவேன். எனக்குள்ள it's also concerned about some kind of an achievement motivation within you. What they say about locus of control is there are some people who have naturally locus of control. Almost all the scientists have this locus of control internal locus of control. அவங்களுக்குள்ளேயே பொங்கி வருது. ஸோ அவங்களுக்குள்ளே பொங்கி வரனால அந்த இன்டர்னல் locus of control இன்னும் சில பேர்த்துக்கு வெளியிலிருந்து சொல்லணும். படுறான்னு வெளியிலிருந்து சொல்லணும். இன்னும் சில பேருக்கு வெளியிலிருந்து சொல்லணும். ஸோ சில பேர்த்துக்கு தானாகவே வரும், சில பேருக்கு வெளியிலிருந்தே சொல்லணும். ஸோ நீங்கள் நினச்சி பாருங்க, கொஞ்சம் எனக்கு வந்து தானாகவே தான் இருந்திருக்கு. இல்லைன்னா நான் இருந்த ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் வேறு, ஆனால் படிக்கணும்னு நான் வந்திருக்கேன். அதனால் ஆனால் கோல் செட்டிங்கில் எனக்கு தானாக வரல, அது எக்ஸ்டர்னல். கோல் செட்டிங் வரும்போது லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இஸ் எக்ஸ்டர்னல், பட் படிக்கிறதுன்னு வரும்போது இது லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இஸ் இன்டர்னல். ஸோ இன்னைக்கு கூட வந்து லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் நான் எங்கேயும் கெஸ்ட் லெக்சர் அது இங்கே எதுக்கும் போகிறது கிடையாது. அப்படியே வீட்டில் ஆதித்யா டிவி அது இது சிரிப்பொலி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஜாலியாக இருக்கேன். ரிட்டையர்டு இப்போ லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் மேடம் மூலியமாக வெளியிருந்து வந்திருக்கு. வாங்க சார், நீங்கள் வாங்க சார், ப்ளீஸுங்க சார் சொல்லி இந்த லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வெளியிருந்து. ஸோ லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் மேபி இன்டர்னல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல். So there are some people who are having locus of control external, or sometimes it is internal and sometimes it is external, but mostly internal இருந்தால் achievement motivationக்கு chances இருக்கு. ஸோ நம்மகிட்ட locus of control அதனால தான் சொல்கிறேன், தானாக தெரியணும், இல்லைன்னா சொல்கிறதையாவது தெரிஞ்சுக்கணும், அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னாலேயாவது வரணும். இது எல்லாமே இருக்கிறவங்க இல்லாமல் இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. நான் லைஃப்பில் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், தானாகவும் தெரியாது, அடுத்தவங்க சொல்லியும் கிடையாது, தனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகியும் வராது. அதே நான் சேஞ்சே இல்லை, அப்படியே சேஞ்சே அப்படியே இருக்கீங்க. ஸோ locus of 100%. Another thing, when I want to reach a stage, there are some people who have contributed to me. எனக்கு வந்து எம்ஏ சோஷியல் ஒர்க்கில் சேர்த்துனவரும் என்னுடைய கிளாஸ்மேட் அரவிந்த் ஜேம்ஸ். இப்போ அவர் நினச்சிக்கிறேன், ஏன்னா அவர் வந்து now he is also retired from as HR manager in Bank of Baroda, Ahmedabad. வாடா படிக்கலாம் வாடா அப்படின்னு சொல்லி
எனக்கு அப்ளிகேஷனை வாங்கி கொடுத்தா அது லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் எக்ஸ்டர்னல். அப்ளிகேஷனை வாங்கி கொடுத்தது 2 பேருக்கு. நமக்கு பிஜிக்கு இது ஒன்று கிட்ட வேற வழி இல்லை. படிக்கலாமான்னு அப்ளிகேஷனை வாங்கி சைன் பண்ண சொல்லி நானே கொண்டு போய் கொடுத்துறேன், நீ போவாட்ட தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு பண்ணாரு. ஸோ இதுதான் என்னன்னா நம்ம சக்ஸஸ் அடையும்போது we need to have some other persons also along with us. So whenever we want to reach தனிமையிலே இனிமே காண முடியாது, சக்ஸஸ் தனிமையிலே வராது. we need to have some interpersonal relations. So if you are not success in your interpersonal relations, if you are not succeeding in your interpersonal relations, perhaps you may not have success. So interpersonal relations இல்லாம தனியாவே இருந்து சக்ஸஸ் எல்லாம் ரீச் பண்ணவே முடியாது. You need to have good interpersonal relationship, then only you can reach it. Then it is very much related to this interpersonal relation is another psychological theory named as transactional analysis. Transaction analysis, you have to understand your transaction. You have to understand your transaction. So when this A is a person and B is a person, A is a person, B is a person, and there is some interpersonal relation. That means transactions are going on. Your நீர்தான் வீரபாண்டி கட்டபொம்மன் என்பவரோ நீர்தான் ஜாக்சன் துரை என்பவரோ ஏன் வெகு தூரம் வந்துவிட்டு நட்புறவு நாடிதாக அறிந்தோம், அதனால் யாமே வந்தோம். நட்பு வேண்டும், ஆனால் அதை கேட்டு நடத்த இல்லை. உங்களிடம் கற்றுக் கொடுப்பது எங்களிடம் நீர் கற்றுக் கொடுக்க முயற்சிப்பது அறிவேணும். இப்படியே இருக்கு பாருங்க. இந்த டிரான்சாக்ஷனை வந்து என்ன சொல்றாங்க, சைல்ட் ஈகோ டிரான்சாக்ஷன். 2 பேருக்கும் சைல்ட் ஈகோ. ஸோ we have to shift our ego. நம்ம கிட்ட எல்லாத்துக்கிட்டையும் 3 ஈகோ இருக்கு. ஈகோ இருக்காது தெரியும், பட் பேரண்ட் ஈகோ, அடல்ட் ஈகோ, சைல்ட் ஈகோ. அநேகமா ஈகோ நம்ம என்ன ஈகோ யூஸ் பண்றோம், சைல்ட் ஈகோவை யூஸ் பண்றோம். அதனாலதான் சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பா. சைல்ட் ஈகோவை யூஸ் பண்றதுனால சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பாவா. So what it says, if you want to be success in your life, you have to understand your transaction. You have to understand your transaction, how you have to modify. So நிறைய டைம் நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடி டூர் கூட்டிட்டு போகும்பொழுது அதை வேற எங்கேயாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு போகும்பொழுது நான் காஷியஸாக இருப்பேன். நான் பேரண்ட் ஈகோவாக இருக்கணும், ஏன்னா அவங்க சைல்டு ஈகோவில் தான் இருப்பாங்க. அவங்க அப்படியே கொஞ்சம் அடல்ட் ஈகோ கொண்டு வந்து நானும் அடல்ட் ஈகோவா அல்லது பேரண்ட் ஈகோவா இருந்து பேசினோம்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. நானும் சைல்டு ஈகோவுக்கு போனேன்னா ஸ்டடி டூரில் ப்ராப்ளம், அல்லது கூட்டிகிட்டு போன இடத்துல வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னு வந்துடும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட நாங்கள் பிஹேவ் பண்ணும் பொழுது நம்ம பேரண்ட் ஈகோவோ அடல்ட் ஈகோவோ வச்சுக்கணும். மெஜாரிட்டி டைம் அவங்க சைல்டு, ஆனால் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடல்ட் ஈகோவில் இருப்பாங்க, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட் ஈகோவில் கூட இருப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கைவிட்டு எண்ணலாம், அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஸோ this is what I mean. This is what has been told in transaction analysis. This is a famous author called Eric Berne in a book called Games People Play. உலகத்துல எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு கேம் விளையாடிட்டே தான் இருக்காங்க அப்படின்னு அவர் கேம்ஸ் பீப்புள் பிளேன்னு சொன்னதை வச்சுக்கிட்டு இப்போ சீரியல் எல்லாம் உருவாக்கிட்டாங்க. ஒரு எபிசோட்லையும் ஒரு கேம், ஒரு சீரியல் எபிசோட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம், கேம்ஸ் பீப்புள் பிளே. ஸோ திஸ் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் டிரான்சாக்ஷன் ப்ராப்பர்லி, perhaps you may be able to reach success. And you have to take into consideration the societal values. Success, வெற்றி அப்படின்னு ஒரு தீவிரவாதி சொன்னான்னு, சக்சஸ் வெற்றின்னு சொல்லி ஒரு தீவிரவாதி சொன்னா அது வெற்றியா என்ன? அது அவனுக்கு சக்சஸா இருக்கலாமோ என்னவோ, ஆனா பொதுவா சொசைட்டல் வேல்யூஸ்ல அது கிடையாது. So சில விஷயங்கள் whenever we are reaching success, we have to take into consideration the societal values. So which is good, which is not good is decided by the society, the culture, the community. The culture, the community decides which is good and which is not good. So it has to be left to the society. So society-க்கு against நாம ஏதாவது பண்ணிட்டு நம்ம success நினைச்சோம்னா அப்புறம் success எப்படி வரும்? So we have to take into consideration the societal values. Success நான் ஒரு டாக்டர், success நான் ஒரு இன்ஜினியர். ஆமா, சொசைட்டில டாக்டர்னா மதிப்பு, இன்ஜினியர்னா மதிப்பு. success நான் ஒரு வக்கீல், அப்போ கூட கொஞ்சம் மதிப்பு கம்மி ஆயிடுது, ஏன்னா லாயர்ஸ் ஆர் லயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கொஞ்சம் மதிப்பு கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுது. ஆனால் இப்போ சக்ஸஸ், ஐ எம் a டீச்சர், எய்டட் காலேஜ் டீச்சர், பரவாயில்லையே எய்டட் காலேஜ் டீச்சர், ஏன்னா எங்களுக்குலாம் சம்பளம் பயங்கரம். பை த டைம் when I was retiring, I was earning 90,000. ஸோ நீங்கள் நினச்சி பாருங்க, சம்பளம் கிடுகிடு அது சக்ஸஸ். ஸோ அப்போ சொசைட்டி விச் இஸ் கன்சிடர், அல்லது இன்னும் ரூரல் லெவலில் வந்து டீச்சர்னு சொன்னால் நோபல் ப்ரொஃபஷன், வாத்தியார் ஒரு நோபல் ப்ரொஃபஷன் அப்படிங்கும்போது அப்போ அது ரீச் பண்ணுறது சக்ஸஸ். ஸோ சொசைட்டல் we have to take into consideration the societal values. So the social psychological perspective, one of the social psychological perspective is societal values, and one more thing is social control.
So we studied in school. We studied in school. We were at LKG, UKG, then in school. Then we were in family. So when we were in family, we were in school, we were told about this is good, this is bad. So which is good and which is bad, இதை செய்யாதே அப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னதெல்லாம் தான் social control. So it is a topic in sociology called as social control. So many things were told to us in social control. So success has to take into consideration within that framework, namely social control. Another concept which is coming out nowadays is EQ or EI, emotional quotient or emotional intelligence. Emotional control பண்ணது. Your emotional quotient simply is you have to understand your emotion and others' emotion. நான் இப்போ உங்க இமோஷனையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், என்னுடைய இமோஷனையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நானும் இமோஷனலாக ஆகிடக்கூடாது, உங்க இமோஷனையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ நம்ம இமோஷன்லாம் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிக்குள்ளே இருக்கணும். நம்ம இமோஷன்லாம் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிக்குள்ளே இருக்கணும். அப்போ தான் எனக்கு இன்னைக்கு லெக்சர் சக்ஸஸ். இல்லைன்னா ஸோ அடுத்தவங்களுடைய இமோஷனை புரிஞ்சிக்காம இருக்கும். அதுதான் கண்ட்ரோலிங் யுவர் இமோஷன்ஸ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதர்ஸ் இமோஷன்ஸ், இதெல்லாம் நமக்கு லைஃப்பில் வருது. ஆனால் நம்ம உனக்கு அவ்வளோ இமோஷனா எனக்கு எவ்வளோ இமோஷன் காட்டுறேன் பாரு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நமக்கு சக்ஸஸ் இல்லை, நமக்கு சக்ஸஸ் கிடையாது, சக்ஸஸ் போயிடுது. மெஜாரிட்டி டைம்ஸ் நமக்கு சக்ஸஸ் போகிறது நம்ம இமோஷன் கண்ட்ரோல் மட்டும் இல்லை. இமோஷனல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது சாமியாருக்கெல்லாம் ஈஸி, ஆனால் சில சாமியார் அந்த இமோஷன்லையும் விழுந்துடுறாரு. ஸோ emotional quotient or emotional intelligence. So that is one subject matter on Goldman or Goldman. I mean Goldman. Our Gold Vichikar is a Goldman. He is the author for this emotional intelligence or emotional control. So now we understand that there is a social psychological perspective of success. Success. We have seen success in the social psychological perspective. We have generally seen some features of success. Now success to motivation தான் காரணம் தெரிஞ்சிருச்சு. So motivation, அதுல என்ன மோட்டிவேஷன்ல என்ன வேணும்னா இன்னும் ஒரு 5 வருஷத்துல நீங்க எப்படி இருக்கணும்னு இப்பவே டிசைட் பண்ணணும். ஒரு 5 வருஷம் சின்ன வயசுக்கு சொல்றது இல்லை, நான் பெரியவனானா எவ்வளவு சாக்லேட் வாங்கி சாப்பிட போறேன் பாரு, அது நமக்கு விஷன். எவ்வளவு பிஸ்கட் பேக்கெட் நான் வாங்கி சாப்பிட போறேன், ஒரு ரூம் ஃபுல்லா சாக்லேட் வச்சிருப்பேன், ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக லட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ விஷன். ஸோ அதுதான் விஷன். ஸோ விஷன் ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷத்துல நான் என்ன ஆகணும் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறதா விஷன். இந்த விஷன் எல்லாத்துக்கும் இருந்ததுன்னா பர்சனல் பிராண்டிங் வந்துடும். இப்போ பிராண்டிங் பெருங்காயத்துக்கு இருக்கு, பிராண்டிங் பர்சனுக்கு இருக்கானா இல்லை. பர்சனல் பிராண்டிங் நம்ம இதுலேயே இல்லை, அதை பற்றி யாரும் பேசுறதே இல்லை. ஏதாவது ஒரு பிராண்டு கூட நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கிறோமே தவிர நமக்குன்னு ஒரு பிராண்டிங் இல்லை. இப்போ நான் பேசுறதை வச்சு நான் தோணுது எனக்கு வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஒரு பிராண்டிங்காக நான் வச்சுக்கலாம். ரிசர்ச்சுக்கு நான் பிராண்ட் பண்ணியிருக்கேன். சோஷியல் சயின்ஸ் ரிசர்ச்சில் நான் நிறைய கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். நான் ரிசர்ச் நிறைய கைட் பண்ணணும். எனக்கே தெரியுது என்னுடைய பிராண்டிங் வந்து ரிசர்ச். ஏன்னா நான் ஜாயின் பண்ணும் பொழுது ஹெச்ஓடி அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் நான் 6வது ஆளோ 7வது ஆளோ. நான் எப்போ ஹெச்ஓடி ஆடுது 85ல ஜாயின் பண்ணி 2009 தான் ஹெச்ஓடி ஆனேன். அப்போ எனக்கு நான் ஏதாவது பண்ணிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், ரிசர்ச்சோட வந்துட்டாங்க, கைடன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஸோ கைடன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டே இருந்ததுனால தான் முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு தனி பிராண்டிங் வந்துருச்சு, பர்சனல் பிராண்டிங் வந்துருச்சு. ஸோ யூ நீட் டு ஹேவ் a vision. விஷன் எப்பவுமே இருந்தால் விஷன் மட்டும்தான். சில பேருக்கு விஷன் மட்டுமே இருக்கும், மிஷன் இருக்காது. அதுக்கு என்ன நீ என்ன செஞ்ச, நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நடக்குமான்னு தெரியல, நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நடக்குமான்னு எப்படி நடக்கும், நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நடக்குமான்னு தெரியல எப்படி நடக்கும். அதுக்கு நீ என்ன செய்தாய், அதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணீங்கிறது வேணும்ல. ஸோ தட் இஸ் மிஷன். ஸோ வி நீட் டு ஹேவ் மோட்டிவேஷன் இஸ் யூ நீட் டு ஹேவ் அ பர்சனல் விஷன் அண்ட் யூ நீட் டு ஹேவ் அ விஷன். அகைன் தமிழ் வந்துருச்சு, நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டான். முயற்சி உடையார் முயற்சி அடையார். இதே அடுத்தது முயற்சி இறைவனையாகும். அடுத்தது அதனாலதான் கொஞ்சம் கேப் போட்டேன். முயற்சி தெய்வத்தான் ஆகாதெனினும் முயற்சி தரும் மெய்வருத்த கூறி தரும். எந்த அளவுக்கு எஃபோர்ட் போட்டியோ அந்த அளவுக்கு தான் கிடைக்கும். மெய்வருத்த
கூலி தரும். எந்த அளவுக்கு எஃபோர்ட் பண்ணமோ அந்த அளவுக்கு தெய்வத்தான் ஆகாதீங்க முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும். ஸோ when we think about motivation, we have to think about these old adages. இந்த பழமொழிங்கிறது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். முயற்சி உடையார் நிகழ்ச்சி அடையார், முயற்சி திருவினையாக்கும், முயற்சி மெய்வருத்த கூலி தரும். ஸோ காலேஜில் நீங்கள்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே நீங்கள்லாம் முயற்சி எடுத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம். அது இன்டர்னல் லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல்னாலேயோ அல்லது எக்ஸ்டர்னல் லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல்னாலேயோ எப்படியோ நீங்கள் முயற்சி எடுத்தீங்க. அதுக்கு அடுத்தது என்னென்ன பண்ணோங்கிறதான் பார்க்கணும். ஸோ இது ஒரு டீ கடையில் பார்த்தேன். முயலை ஆமை வெல்லலாம், முயலாமை வெல்லாது. இது ஒரு டீ கடையில் தான் நான் பார்த்தேன். ஆனால் பரவாயில்லையே, எங்கேயும் டீ கடையில் போட்டுருந்துருக்காங்க போல இருக்கு. முயலை ஆமை வெல்லலாம், ஆனால் முயலாமை வெல்லாது. So for motivation, what is again required is self-confidence. நமக்கு self-confidence இருந்தால் தான் motivation reach பண்ண முடியும். We need to have a self-confidence. தன்னம்பிக்கை. நான் சொல்றது நமக்கு 2 கை இருக்கு, இன்னொரு கை வேணும். இன்னொரு கை வேணுமா? தன்னம்பிக்கை. தன்னம்பிக்கை நம்மகிட்ட இந்த 2 கை மட்டும் இருந்தால் பார்த்தாது. அந்த 3வது கை நம்பிக்கையும் இருந்தால்தான் we will get that motivation so that we can proceed further and we have to swim across. It's not, life is not an easy joke. Life is not an easy joke. So we have to swim across. அதனால தான் சொல்கிறோம், வெற்றி வேண்டுமா ஓட்டு பாடா எதிர் நீச்சல். நான் ரிசர்ச் ஸ்காலராக இருக்கும்போது இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு தாரக மந்திரம். நான் ஏதாவது ப்ராப்ளம் நிறைய வரும். ரிசர்ச் ஸ்காலராக இருக்கும்போது எனக்கு கைடேட் ப்ராப்ளம் வரல, ஆனால் வேறு விஷயத்துல தான் ப்ராப்ளம் வந்தது. கடைசி வரைக்கும் ப்ராப்ளம் வந்தது. அப்போல்லாம் எனக்கு நானே சொல்லிக்கிறது தான் இப்போ நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். வெற்றி வேண்டுமா போட்டு பாடா எதிர் நீச்சல். Then another one is we have to have belief in future. We need to have belief in this. இதுக்கும் எனக்கு ஒரு அடிக்கடி தோணிட்டே இருந்தது. காலம் ஒரு நாள் மாறும், நம் கவலைகள் யாவும் தீரும். அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்காங்க, ஆனால் தீர்ந்துச்சுல. காலம் சேஞ்ச் ஆச்சு. காலம் ஒரு நாள் மாறும், நம் கவலைகள் யாவும் தீரும்னு ஒரு பாட்டு. Then another one is belief in successful life. We need to have belief in successful life. அதுதான் பண்ணுது. எங்களுக்கும் காலம் வரும், காலம் வந்தால் வாழ்வு வரும், வாழ்வு வந்தால் அனைவரையும் வாழ வைப்போமே. ஸோ எங்களுக்கும் காலம், இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன். தெரிஞ்சோ தெரியாமலே இதெல்லாம் நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருந்தேன். எங்களுக்கும் காலம் வரும், காலம் வந்தால் வாழ்வு வரும், வாழ்வு வந்தால் சொல்லிட்டு இருந்தது. நடந்திருக்கா இல்லையா? ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிள். ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிள், உட்காந்து பேசல. ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. எங்களுக்கும் காலம் வரும், காலம் வந்தால் வாழ்வு வரும், வாழ்வு வந்தால் அனைவரையும் வாழ வைப்போமேங்கிற மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது திருப்பி நமக்கு திங்க் பிக். சில பேர் கூட சொன்னாங்க, ரொம்ப ஆஸ்பிரேஷன் வச்ச அப்புறம் ஒரேடியாக சரிக்கு போயிடுவோம். ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹையர் லெவலில் வைக்கிறது தப்பே இல்லை. திங்க் பிக். அதுக்கு ரீச் ஆகலைன்னா பாதியாவது ரீச் ஆகி ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்டேஜில். ஆனால் கிணறுக்குன்னு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிட்டாருங்க, அப்புறம் பாதி கிணறு தண்ணி உள்ளதான் போகணும். ஸோ கிணறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இல்லை, ஏணிப்படியாக எக்ஸாம்பிளாக வைக்கணும். திங்க் பிக் சொல்லும் பொழுது ஏணிப்படி தான் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ஸ்டேஜில் ரீச் ஆகலைன்னா பாதி ஸ்டேஜாக ரீச் ஆயாச்சு, திருப்பி அங்கிருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு சில பேர் கிணறுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பாதி ரீச் பண்ணால் என்ன ஆகும்? கிணத்துல திருப்பி கீழே தான் வந்துடும். ஸோ திங்க் பிக். இந்த திங்க் பிக் யார் சொன்னது? அப்துல் கலாம் சொன்னதான் திங்க் பிக். உடனே அவர் சொன்னது திருப்பி ஞாபகம் வருது. கனவு என்பது நீ தூங்கும் பொழுது வந்ததல்ல, நீ முடித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே வந்ததுதான் கனவு. ஆனா நமக்கு கனவுன்னு சொல்லிட்டா, அதனால நம்ம கனவுன்னு சொல்லிட்டாலே உடனே நமக்கு அது தூக்கம் இப்படி ஞாபகம். அதனாலதான் அந்த ட்ரீம் ஆஸ்பிரேஷன், டே ட்ரீம். ஸோ ட்ரீம் கம்ஸ் ட்ரூ. கனவு நனவானதுன்னு சொல்றதை விட ஆஸ்பிரேஷன் கம்ஸ் ட்ரூ. ஸோ ஹேவ் சம் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ். வித்தவுட் ஹேவ் இந்த ஆஸ்பிரேஷன் சொன்னாலே கோல் செட்டிங் வந்துருக்கு. ஆஸ்பிரேஷன் சொல்லும்போது கோல் செட்டிங் வந்துருக்கு. ஸோ ஹேவ் சம் ஆஸ்பிரேஷன் and have that spark for development. I have that spark for development. Why I am saying now, why I am not saying growth? Because psychologist says இது growth. இன்னும் கூட வளர்ந்துருக்கலாம் போரும். ஸோ இது growth. ஆனால் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது டெவலப்மெண்ட். ஸோ உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது டெவலப்மெண்ட். இதுவும் growth, இதுவும் growth. பிசிக்கல் திங்ஸ் எல்லாம் growth. அவனுடைய growth-ஐ பார்த்தேன்னா அது வேற மீனிங் சைக்காலஜிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஆனால் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது தான். ஸோ வி ஹவ் டு திங்க் அபவுட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ ஸ்பார்க் ஹேவ் இந்த ஸ்பார்க்குங்கிறது எனக்கு பாரதியார் சொன்ன அக்னி கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ அது ஒரு அக்னி கொஞ்சம் நான் போகணும். ஏன்னா எனக்கு ஒரு வகையில் டீச்சிங் போகணும்னு தோணுச்சு. அந்த ஒரு ஸ்பார்க் அப்படியே வச்சுட்டு இருந்தேன்னா ஒரு காலத்தில் ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கில் லெட்ஜர் போஸ்டிங் கூட பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன்.
இமீடியட்டாக எங்கே ஜாப் கிடைக்குது? இமீடியட்டாக ஜாப் கிடைக்காத பொழுது ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் கூட லெட்ஜர் போஸ்டிங் பண்ணுறது, அப்புறம் ஒரு மார்க்கெட் ரிசர்ச் ஐஎம்ஆர்பின்னு ஒரு இதில் ஆர்கனைசேஷனில் மார்க்கெட் ரிசர்ச் இன்வெஸ்டிகேட்டராக இருந்தேன். கிளாரின் அட்வர்டைசிங் ஒரு அட்வர்டைசிங்கில் ரிசர்ச் இன்வெஸ்டிகேட்டராக இருந்தேன். அப்புறம் அடல்ட் எஜுகேஷன் எவாலுவேஷன் யூனிட்டில் ஒரு ரிசர்ச் ஆஃபீஸராக இருந்தேன் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டடீஸில். ஆனால் டீச்சிங் போகணும், ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும், டீச்சிங் போகணும். பிஹெச்டி முடிச்சாச்சு, நீ டீச்சிங் போயிடலாம், அதெல்லாம் வியூகம் அமைச்சாச்சு. டீச்சிங் போகணும்னா பிஹெச்டி வேணும், அதை பண்ணியாச்சு. ஸோ 82ல் சப்மிட் பண்ணியாச்சு, 84ல் வாங்கியாச்சு, அப்புறம் போயாச்சு. ஸோ அந்த ஸ்பார்க்கை வச்சு பாதுகாத்துட்டே இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் எந்த வேலைக்கு வேணால் போங்க, ஆனால் நீங்கள் என்ன வேணும்னு வச்சுங்க ஒரு ஸ்பார்க்கை அவுட்டுக்குள்ள வச்சுட்டே இருந்தீங்க. அந்த ஸ்பார்க்கை தண்ணி போட்டு அணைச்சிடாதீங்க. ஸோ வீட்டில் பார்த்து இமீடியட்டாக மேரேஜ் பண்ணணுன்னாங்க. ஒரு மேரேஜுக்காக ஒரு ஸ்டாப் கேப் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக தான் இங்கே மேத்ஸ் சேர்த்து விட்டாங்க. அதுக்கப்புறமேல் மேரேஜ் ஆகிடுச்சுனாலும் சரி, அந்த அதுக்கப்புறமேல் என்னங்கிற அந்த ஸ்பார்க் வச்சுக்கிறீங்க ஒரு டைம். ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமேல் அது கிரஷ்ல எல்லாம் கொண்டு போய் விட்டோன்னு என் ஒய்ஃப் மாதிரி. ஸோ கிரஷ்ல எல்லாம் குழந்தைய திருப்பி அடுத்தது ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அப்படியே ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அந்த ஸ்பார்க் உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு இருக்கணும். அதுதான் ஸ்பார்க் ஃபார் டெவலப்மெண்ட். ஃபெயிலியர் இஸ் அ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். ஸோ ஃபெயிலியர்லாம் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். ஒரு தடவை ஃபெயிலியர் ஆகும்போது தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் நினச்சி பாருங்க, மேரி கியூரி நினச்சி பாருங்க, தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் நினச்சி பாருங்க. அவங்க ஒரு தடவையும் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஃபெயிலியர் தான். அதனால அரியர் வந்தால் கவலைப்படாதீங்க. இட்ஸ் a stepping stone. So it's a stepping stone for success. இந்த ஒரு யூனிட் தான் புரியல, மற்றபடி இந்த யூனிட்ல இருந்து கேள்வி வந்தால் தான் நமக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு. அதனால இதை மட்டும் ஞாபகம் கூடாது. என்னன்னா சோஷியல் ஒர்க் ரிசர்ச்சில் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் ஆகிட்டாங்க எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் கிளாஸில் போய் வந்து எவ்வளோ பேர் ஃபெயிலியர்னா 16 பேர். ஐயோ 30 பேர் 16 பேர் ஃபெயிலியர். நல்ல வேலை நான் அந்த டாபிக் எடுக்கல. ஸோ 30 பேர் 16 பேர் ஃபெயிலியர். என்ன லெவலில் ஃபெயிலியர்னு? ஸ்டாட் பேப்பர் சார். ஸ்டாட் பேப்பர்னு ஒரு பேப்பரே இல்லையே. அப்புறம் பார்த்தா சோஷியல் ரிசர்ச் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் மட்டுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எல்லாரும் ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க. சோஷியல் ரிசர்ச் கடைசியில் ஒரு யூனிட் தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி மீன் மீடியன் மோடு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அது இது பாப்புலேஷன் அதுக்கு எல்லாம் புரியாமல் போய் இந்த ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டம். அதனாலே அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் இதெல்லாம் புரியாமையே போய் கடைசியில் என்ன ஆயிடுச்சு, அவங்களாம் நிறைய பேர் ஃபெயிலியர். அதனால சொன்னேன் ரிசர்ச்லேயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ஸ்டாட் ஒரு யூனிட் தானே, அதை ஒதுக்கிட்டுக்கு ஒரு யூனிட் வேணாலும் ஒமிட் பண்ணி படிச்சு பாருங்க, பாஸ் பண்ணிடுவீங்க. அப்புறம் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வை ஐம் சேயிங் இஸ் ஃபெயிலியர் இஸ் a ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். ஸோ சயின்டிஸ்ட்க்கு எல்லாமே ஃபெயிலியர் விஷயம் இருந்திருக்கு. சக்ஸஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் இந்த நேரம் பேசுறதுனா ஜெண்டர் வாழ்க்கையில சக்ஸஸ். இப்போ சக்ஸஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சக்ஸஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா ரெண்டு தான், எஜுகேஷன், எம்ப்ளாய்மெண்ட். You are very clear that education and employment is for success. அந்த எஜுகேஷன் சொன்ன உடனே நமக்கு ஞாபகம் பர்சன்டேஜ், ரேங்க், அப்படி ரெண்டு இல்லைன்னா அரியர்ஸ். ஸோ பர்சன்டேஜ், ரேங்க், அரியர்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி ஞாபகத்துக்கு வருது. ஆனால் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு சொல்லும்போது இப்போ நமக்கு ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வராமே இருக்கு நிறைய பேருக்கு. ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். நவ் இந்தியா இஸ் கிவிங் more importance for this. ஸோ நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஒரு தனி கார்பரேஷனே வச்சிருக்காங்க. நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஒரு தனி கார்பரேஷனே இந்தியாவில் வச்சிருந்து அது மூலியமாக டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, NSDC. ஸோ மோடி, பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இஸ் வெரி மச் கன்சர்ன் அபவுட் திஸ் நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன். நம்மகிட்ட ஸ்கில் இருக்கிற ஆளே இல்லை, ஸ்கில்லே இல்லை. ஸ்கில் இல்லாமல் சும்மா ஜென்ரலாக மனிதர்கள் நிறைய பேர் இருக்கும், ஆனால் ஸ்கில்ஃபுல் பர்சன்ஸ் கிடையாது. ஸ்கில். தென் another thing in the success for students is health. ஹெல்த்தை கவனிச்சுக்கணும். ஏன்னா சுவர் இல்லாமல் சித்திரம் அடைய முடியாது. A sound body, a sound mind in a sound body. A sound mind in a sound body. அதனால ஹெல்த்தையும் கவனிச்சுக்கணும். Then as I said, interpersonal relations and social relations. So success for students is education, employment and health, interpersonal relations, social relations. இதெல்லாம் இருந்தால், இதெல்லாம் நல்லா அமைஞ்சிட்டு இருந்ததுன்னா சக்ஸஸ் வரும். சக்ஸஸ் வராது. நம்ம சக்ஸஸுக்கு பக்கத்தில் போவோம். we can walk towards or march towards success. அதுக்கு வேண்டிய பிளாட்ஃபார்ம். தென் இப்போ எல்லாரும் சொல்கிற போது அட்வைஸ் தான். do's and don'ts for success, especially for students. have conceptual clarity. ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டா அதில் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி எடுக்கணும். ஸோ இந்த கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ப்ராப்ளம். நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு, அந்த கான்செப்ட்ல கிளாரிட்டி இல்லைன்னா, இப்போ நான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லும்போது அந்த கான்செப்ட்ல கிளாரிட்டி இருக்கு. அந்த மாதிரி உங்க சப்ஜெக்ட்ல நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி முதல்ல வளர்த்துக்கிட்டீங்கனால அந்த சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். நமக்கு அந்த கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி வராதனால, அதுவே மேத்ஸ்ல வந்து இந்த கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி ஸ்கூல்ல இருந்தே வரவிடாம பார்த்துட்டாங்க.
வந்து மேட்ச்னா டஃப்பு, மேட்ச்னால டஃப்னு அந்த கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டியை ரீச் பண்ண விடாது. ஏன்னா அது ஒரு பெரிய நிறைய பேருக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டாங்க. அப்பதான் நமக்கு மதிப்பு அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க. நிறைய பேருக்கு தெரியக்கூடாது, அப்பதான் நமக்கு மதிப்பு நினைச்சிட்டு ஸ்கூல்லேயே வந்து மேத்ஸ் டீச்சர் அப்படின்னு எங்களுக்கு கூட மேத்ஸ் அல்ஜிப்ரா ஜாமெட்ரி வரும்போது அப்படியே வருவார். சயின்ஸ் கட்டிட்டா காசு கட்டிட்டா தீட்டானா என்னன்னு தெரியாது. தீட்டானா என்ன? தீட்டான்னு சாப்பிடும் கர்றா வாடி போர்டில் சயின்ஸ் கட்டிட்டா ப்ளஸ் காசு கட்டிட்டா ஈக்குவல் ஒன், இதுலேருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் டெவலப் பண்ணு. அப்போ ஒன்றும் தெரியாது எங்களுக்கு. ஸோ முனிசிபல் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தோம், ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் அதே இன்னொருத்தர் வந்து டீச் பண்ணும் பொழுது இன்னும் அந்த பித்தகோரஸ் தியரி ஞாபகம் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி. ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணத்தின் மீது வரையப்பட்ட சதுரத்தின் பரப்பானது அது மற்ற இரு பக்கங்களின் மீது வரையப்பட்ட சதுரங்களின் கூட்டத்திற்கு சமம். அவர் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே அவருடைய கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி அவருடைய கான்செப்டை கிளியர் பண்ணிட்டார். ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் சதுரத்தின் மீது கர்ணத்தின் மீது வரையப்பட்ட சதுரத்தின் பரப்பானது அது மற்ற இரு பக்கங்களின் மீது வரையப்பட்ட சதுரங்களின் பரப்புகளின் கூடுதலுக்கு சமம். ரொம்ப ஈஸியாக கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டோம். ஸோ கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி யூ நீட் டு ஹேவ் கான்செப்ட். ஸோ உங்களுக்கு சக்ஸஸ்னா எஜுகேஷன் மீன்ஸ் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி, அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சிலபஸ். நான் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படித்து முடிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு சிலபஸ்னு ஒன்று இருக்கிறதே தெரியாது. ஸோ இந்த சார் எந்த புக்கை வச்சு நடத்தினாரு, இந்த சார் எந்த புக்கை வச்சு நடத்துறாரு, எந்த நோட்ஸை வச்சுனா சீனியர்கிட்ட இருந்து ஏதாவது நோட்ஸ் கிடைக்குமா, இப்படியே வாங்கிட்டு வந்து சிலபஸ்னு ஒன்று இருக்கிறதே வந்து முடிக்கும் பொழுது தான் தெரியும். ஏன்னா சென்ட்ரல் ஸ்கூலில் படித்த ஒரு பையன் வந்து கையில் என்னமோ எடுத்துகிட்டு போனான், டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு என்னமோ எடுத்துகிட்டு போனான். டீ ரவி என்னடா எடுத்துகிட்டு போகணும் சிலபஸ்னா சிலபஸ் ஜிஜோ எக்ஸாம் வரும்பொழுது தான் சிலபஸை பற்றியே தெரியும். சரி நமக்கு தெரியாத விஷயம் பரவாயில்ல அப்படின்னு விட்டுட்டு 55% மட்டுமே வாங்கி ஜஸ்ட் ஹையர் செகண்ட் கிளாஸ் மட்டும் தான் வாங்கணும். அதான் சொன்னேன் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருந்தாச்சுன்னு. ஸோ என்னென்ன டீச் பண்ணாங்களோ நோட்டில் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் திருப்பி மனப்பாடம் பண்ணி பைஹார்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டாங்க. பிஜி வந்து பொழுது என்னாச்சுன்னா சிலபஸை கையில் கொடுத்துட்டாங்க, நீயே தான் படிச்சுக்கணுன்ட்டாங்க. அப்போ தான் எங்களை வந்து ரியல் ஸ்டூடெண்ட் பிஜியில் சிலபஸை கொடுத்து நீ ஏன்னா பிஜிக்கு தெர் இஸ் நோ டெக்ஸ்ட் புக். ஸ்டில் ஐ ஆர்கியூ பிஜிக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கு இருக்கக்கூடாது, சிலபஸ் தான் இருக்கும். ஸோ சிலபஸை தெரியாமல் இருந்துடாதீங்க. சிலபஸில் இஃப் யூ ஹேவ் சிலபஸ், இந்த சிலபஸில் இருக்கிற டாபிக்கெல்லாம் 2 பக்கம் 3 நாள் எழுத முடியும்னா பாஸ் சின்னப்பா தாஸ். ஸோ நீங்களாம் பாஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ நீங்களாம் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம். முதல்ல ஈஸியாக பாஸ் அரியர்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணால் சிலபஸில் இருக்கிற டாபிக்கெல்லாம் 2 பக்கத்தில் எழுத தெரியும். அதனால வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் யூ ஹேவ் செல்ஃப் அசைன்மெண்ட்ஸ். டீச்சர் கொடுத்தாதான் அசைன்மெண்ட் கிடையாது. ஸோ பிஜியில் நாங்கள் அசைன்மெண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணது பின்னாடி எங்களுக்கு டீச்சிங்க்கு யூஸ் ஆகிடுச்சு. பிஜி படிக்கும் பொழுது ப்ரிப்பேர் பண்ண அசைன்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறமேல எங்களுக்கு டீச்சிங்க்கு யூஸ் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா அந்த அசைன்மெண்ட்லேருந்து நம்ம போய் தேடி எடுக்கணும். சொல்ல செல்ஃப் அசைன்மெண்ட் யூ உங்கள் சிலபஸ் கையில் இருந்தால் அதில் வந்து அசைன்மெண்ட் நீங்களே டெவலப் பண்ணணும். திடீர்னு ஒரு நாள் மேடம் வந்து அசைன்மெண்ட் கொடுக்கும்போது மேடம் எங்கிட்ட இந்த அசைன்மெண்ட் இருக்குது, இந்த அசைன்மெண்ட் உங்களுக்கு எந்த அசைன்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு கேட்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அசைன்மெண்ட் வேணும்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ செல்ஃப் அசைன்மெண்ட் நான் நெட்டில் எல்லாமே கிடைக்குது. நமக்கு எது கிடைக்கணுமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கணும். ஸோ யூஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட். இப்போ இந்த யுகம் வந்து இன்டர்நெட் யுகம், உள்ளங்கையில் வளர்க்கும். அதனால இது என்னென்னலாம் கிடைக்கும்போது நெட். லயலா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் எங்கிட்ட பிஹெச்டி பண்ண ஸ்டூடெண்ட் லயலா காலேஜில் இருக்காரு. காமராஜ் கிளாஸ் எல்லாம் எப்படி போகுதுன்னு என்ன சார் சொல்றீங்க? முதல் நாள் கண்டிப்பாக நெட்டில் இருக்கிறத பார்க்கணும். ஏன்னா எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முதல் நாள் இன்டர்நெட்டில் இருக்கிறத பார்த்துட்டு வந்துடலாம். அந்த கான்செப்டை நான் டீச் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன், மோட்டிவேஷன் டீச் பண்ணுறேன்னா அந்த மோட்டிவேஷன் தியரியெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருப்போம். அதில் டவுட் கேட்பான். ஸோ இன்டர்நெட்டில் எங்கே இருக்கிறதுங்கிறத பார்த்துட்டு நான் வந்து என்னை ரெடி பண்ணாதான் நான் அடுத்த நாள் கிளாஸில் போய் நிற்க முடியும். அதுதான் லயலா காலேஜ். ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அதர் காலேஜ். ஏன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து தானே தயார் பண்ணி வந்துடுறான். டீச்சர் மேலே நம்பிக்கை கொஞ்சம் கம்மின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதனால் தானே வந்து இன்டர்நெட்டில் முதல்ல போயிட்டு வந்து இந்த டீச்சரை இன்னைக்கு இந்த இன்டர்நெட்டில் பார்த்தமே இதில் வச்சுட்டு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தயார் பண்ணிட்டு வந்துடுறான். அந்த அளவுக்கு யூ ஹவ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் தி இன்டர்நெட். அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேடம் என்ன தான் திட்ட போகிறாங்க, அன்னைக்கு வந்து இந்த ஆள் வந்து இதை சொல்லிட்டு போயிட்டாரு, இப்போ எல்லாம் கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யூஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட். லிமிட்டட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ். நமக்கு எப்போவுமே டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். லைஃப்பில் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கும். அதுவும் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் இன்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சினிமா ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன், டிவி ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன், மொபைல் யூஸ் அதை விட பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் மொபைல் யூஸ். முதல்ல ஏதோ பேசிட்டு இருப்போம், அவ்வளோதான். ஹலோ பேசிட்டு இருப்போம். இப்போ என்னன்னா அப்புறம் போட்டா போய் பேசிட்டே இருக்கா. வேற ஒன்றே வேண்டியது அப்புறத்துல போயிட்டே இருக்கு. அப்புறம்னா நாம தான் அப்புறம் போய்
போயிடும். ஸோ ஒரு அப்புறம் போட்டு அவங்க பேசிட்டே இருக்காங்க, அப்புறம் போட்டு. ஸோ மொபைல் யூஸ், இன்ஃபாக்சுவேஷன்ஸ், ஏன்னா அதர் ஜெண்டர் அட்ராக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும், அது நான் தப்பே சொல்லலை, ஆனால் லிமிட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன். அதர் ஜெண்டர் அட்ராக்ஷன் வச்சுக்காதீங்கன்னு சொல்லலை, ஆனால் லிமிட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அது ஒரு வகையான இன்ஃபாக்சுவேஷன் தான். ஏன்னா இதெல்லாம் ஹார்மோன் சமாச்சாரம், இதெல்லாம் நார்மலாக ஹார்மோன் பண்ணுற வேலை, நமக்கு தெரியாமல் நம்மளுடைய ஹார்மோனே பண்ணுற வேலை தான் இதெல்லாம். அதெல்லாம் நம்மகிட்ட இருந்து தான் இருக்கும், ஆனால் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நம்மகிட்ட வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நாங்களாம் லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கலையே, ஏன் பண்ணிக்கல? எங்க அப்பா பண்ணிக்கலையே, எங்க தாத்தா பண்ணிக்கலையே, ஆனா இப்ப மட்டும் நிறைய நடக்குது. அப்ப ஏன்னு சொன்னா இதுல வந்து அது ஒரு விதமான ஒரு லிமிட் இருந்தது, எல்லாத்துலயும் ஒரு லிமிட் இருந்தது. இப்ப அந்த லிமிட் இல்லை. அந்த லிமிட் இல்லாமல் போகும் பொழுது சக்சஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம். இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நமக்கு இடம் கொடுத்துட்டோம்னா சக்சஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா வீட்டுல இருந்து ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ அனுப்பும் பொழுது அவங்க எல்லாம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இங்கே டீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம சிலபஸ் தான், நமக்கு சிலபஸுக்குள்ளே இருக்க வேண்டியது, அவங்கள எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, இதுதான் நம்மளுக்கு. கடைசியில் என்ன ஆகுது? இந்த ஒழுக்கம், இந்த டிசிப்ளின் எங்கேருந்து வருது? மீடியாவில் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் வருது. ஸோ கடைசியில் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ, அறிந்தோ அறியாமலையோ, புரிந்தோ புரியாமலோ மீடியா நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. மீடியா நம்ம எல்லா டைம்லையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு, இந்த ஆடியோ வீடியோ மீடியா, அப்புறம் இந்த இன்டர்நெட், இதெல்லாம் வந்து நம்மளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. நாம ஒரு மனிதன், 6 அறிவு படித்த மனிதன். இந்த 6 அறிவு படித்த மனிதன் இந்த சின்ன விஷயத்துல இதுக்குள்ள நாம அடிமை ஆகணுமான்னு அடிக்கடி கேள்வி கேட்டுக்கோங்க. அடிக்கடி உங்களை நம்ம கேள்வி கேட்டுக்கணும். இதுக்குள்ள நான் வந்து இதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்குள்ள இது ஓகே, இது என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுப்பேன், ஆனால் இதற்கு நான் அடிமை ஆக மாட்டேன். இதுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுப்பேன், ஆனா இதுக்கு நான் அடிமை ஆக மாட்டேன். இதெல்லாம் இருக்குன்னா நாலேஜ் வேணுமே, நாலேஜ் வேணும். அப்புறம் இது சொல்லும்போது நமக்கு அது தெரியலன்னு இருக்கக்கூடாது, எல்லாம் இருக்கு, இதை தெரிஞ்சுக்கலாம், ஆனா இதுக்கு நான் அடிமை ஆக மாட்டேங்கிற மாதிரி டெவலப் பண்ணிக்கணும். ரோமிங், சும்மா சுத்துறது, அப்படியே அது இப்பெல்லாம் பைக் சுத்துறது, பைக் எடுத்துட்டு சுத்துறது, வண்டி எடுத்துட்டு சுத்துறது, ஒரு இடத்துல இல்லாமல் சுற்றிட்டே இருக்குது. வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் இட்? மொபைலில் வேணா ரோமிங் இருக்கலாம், நம்மகிட்ட இருக்கிற ரோமிங். தென் பாலிடிக்ஸ் இன்னொன்று, அது இப்போ வந்து அவ்வளோவா இல்லை. ஒரு காலத்தில் 1980s நிறைய இருந்தது, ஸ்டூடெண்ட் பாலிடிக்ஸுங்கிறது நிறைய இருந்தது. இப்போல்லாம் வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் பாலிடிக்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பாலிடிக்ஸ் கம்மியாகிடும். தென் கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் இஸ் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ். கான்சென்ட்ரேட். இப்போ பாருங்க, நீங்கள் எல்லாருமே கான்சன்ட்ரேஷனோட இருக்கீங்க. கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாதவங்க நான் யாருமே இருக்காங்கன்னு சொல்லவே முடியல எனக்கு. எல்லாருமே என்னையே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, அப்படியே லிசன் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. கான்சன்ட்ரேஷன் இது இப்படியே கிளாஸ்லையும் கண்டினியூ பண்ணுங்க. பிகாஸ் டீச்சர் வந்து ஒரு புக்கு மட்டுமே இல்லை, அவங்க டீச்சர் சொல்லி கொடுத்து, அவங்க டீச்சர் சொல்லி கொடுத்து 2-3 எப்படியோ ஒரு தடவை படிச்சிருக்கேன் நான். லைப்ரரிக்கு போய் புக்கு படிப்பதை விட புக்கு படித்தவன் எதிரில் 5 நிமிஷம் உட்கார்ந்து இருப்பது மேல். ஸோ லைப்ரரியில் போய் 10 புக்கு படிக்கிறத விட புக்கெல்லாம் படித்த ஒரு அறிவாளி கிட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறது எவ்வளவோ மேல். ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த நாலேஜ் சேர்ந்து. அதனால நான் சொல்றது யூஸ் என்சைக்ளோபீடியா ஃபர்ஸ்ட். எதுலையுமே என்சைக்ளோபீடியா இருந்தாலும் என்சைக்ளோபீடியா யூஸ் பண்ணுங்க. என்சைக்ளோபீடியா சோஷியாலஜி, என்சைக்ளோபீடியா சைக்காலஜி, என்சைக்ளோபீடியா சோஷியல்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டிகல் எழுதுறதுக்கு அவங்க ஒரு 10 புக்காவது ரெஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க, அல்லது 10 ஜேர்னலாவது ரெஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால அதுல இருந்து கிடைக்கிற நாலேஜ், நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கும். தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ தென் இன்வால்மெண்ட் இன் லிட்டரரி கிளப்ஸ், இலக்கிய மன்றம். இலக்கிய மன்றம்லாம் இலக்கியம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு நான் இலக்கிய மன்றத்தெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனால தான், அங்கெல்லாம் போய் உட்கார்ந்துருந்தனால தான் இன்னைக்கு இப்படி நின்று பேச முடியுது. ஸோ இந்த மாதிரி பேச முடியுது. ஸோ இல்லைன்னா ஒரு ப்ரொஃபஸர் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்க. சீரியஸாக அப்படியே ப்ரொஃபஸர் இல்லாமல் ஜாலியாக பேச முடியுது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இன்வால்மெண்ட் லிட்டரரி கிளப்ஸ், இலக்கிய மன்ற போட்டிலாம் கலந்துட்டு ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கிறேன். தென் என்சிசி, NSS, இதெல்லாம் வந்து these are all meant for leadership development. These are all meant for leadership. So National Cadet Corps and then National Social Service, there are so positive, ample opportunities for development which will have hand in hand with us towards our success. Then sports, yoga, meditation. Meditation வரும்போது concentration தானா வந்துடும். Meditation வரும்போது emotional control தானா வந்துடும். If you are having the EQ, EI எல்லாம் மெடிடேஷன் இருந்தால் வந்துடும். தென் யோகா இருந்தாலும் மன அமைதி வந்துடும். யோகாவில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும்போது தெரியாமலே மன அமைதி வந்துடும். ஸ்போர்ட்ஸில் இருந்தால் டீம் ஸ்பிரிட் வந்துடும். ஸோ சில நல்ல குணங்கள்லாம் இதுலலாம் இருக்குது. ஸ்போர்ட்ஸ்னால் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு மட்டுமே இல்லை. ஒருத்தர் மட்டுமே பந்து எடுத்துட்டு ஓடி போயிட்டு இருந்தானா விசில் ஊதுவார் ஆஃப் சைடுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படியே பால் பாஸ் பண்ணிட்டு போகணும். ஒரு டீம் ஒர்க்காக போகணும்.
ஸோ ரவி சாஸ்திரின்னு ஒருத்தர் தான் மட்டுமே வின் பண்ணோம்னு நினச்சி ஒரு தடவை நமக்கு கிரிக்கெட்டில் தோற்று போன ஒரு தடவை வேர்ல்டு லெவலில் தோற்று போனதுக்கு காரணம் ரவி சாஸ்திரி தான். ஆனால் அதுக்கப்புறமேல அவர்கிட்ட வீணராக போட்டாங்க பாருங்க, இதெல்லாம் அரசியல். ஸோ அவர்னா தனக்கு மட்டுமே 50 வரணும், தனக்கு மட்டுமே 100 வரணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே விளையாடுறதுனால அந்த டைமில் நம்ம இந்தியா வின் பண்ணல, பாகிஸ்தான் கூடயோ ஆஸ்திரேலியா கூடயோ வின் பண்ணல. ஏன்னா அந்த மாதிரி இருந்துடக்கூடாது. ஸோ அந்த டீம் ஸ்பிரிட், தென் ஒய்ஆர்சி, யூத் ரெட் கிராஸ், ரெட் ரிப்பன் கிளப், இதை பற்றிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அப்படி இல்லைனாலும் இனிமேலாலும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நம்மளை நாமே எதிரியாவது ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சக்ஸஸ் சொல்லும்போது there are opportunities like this. Then participate in cultural festivals. Cultural festivals, பொங்கல் அல்லது அது மாதிரி கல்ச்சரல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் நமக்கு அந்த கல்ச்சர் கான்ஷியஸ்னஸ் கொடுக்குது. அதில் தான் ஒரு டீம் ஸ்பிரிட் கிடைக்குது. இந்த இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஸ், சோஷியல் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லா பரிமளிக்கிறது. அதனால there is a possibility of marching towards success in participation in seminars, conferences. இது நான் திருப்பி சொல்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. செமினார் கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப படித்தவங்களுக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. நான் ஒரு தடவை வந்து செமினார் கண்டக்ட் பண்ணேன். Only by means of PPT. Any college student can participate, any social student can participate, but if only he is working with PPT. ஏன்னா அப்போல்லாம் PPT ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு PPT போட தெரியாது. 2008, 2009 வரும்பொழுது நான் பிஷப் பீப்பர் காலேஜுக்கு ஒரு தடவை நான் செமினாருக்கு வந்திருந்தபோது பார்க்கும்பொழுது அங்கே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து PPT எல்லாம் போட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நம்ம பிஹெச்டி ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் நான் அந்த லெவல்லே வரல. இங்கே பிஷப் பீப்பர் காலேஜ் வந்து அவங்க நான் பார்த்தேன், கோயம்புத்தூர் இருக்கிற காலேஜில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னா முதல்ல பிபிடியோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம். அப்போ நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பிபிடி டெவலப் பண்ணாங்க. எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிது, நாமளும் பிபிடி போடணும் அப்படின்னு. ஸோ திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் செமினார்ஸ் அண்ட் கான்ஃபரன்சஸ் வில் கிவ் யூ மோர் இனஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ அதில் இருந்தால் தயக்கமே கூடாது. ஏன்னா ஒரு 100 ரூபா 300 ரூபா செலவானாலும் கூட நமக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குது. உலகம் எப்படி இருக்குது, எப்படி போயிட்டு இருக்கிற எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குது, நாலேஜ் கிடைக்குது. ஸோ பார்ட்டிசிபேட் இன் செமினார்ஸ் அண்ட் கான்ஃபரன்சஸ் அண்ட் என்வாயர்மெண்ட் அவேர்னஸ், ஹேவிங் என்வாயர்மெண்ட். இது தெரிஞ்சோ தெரியாமல் ஸ்கூல்லேயும் நிறைய சொல்லிட்டாங்க, அதனால இதை பற்றி நிறைய சொல்ல வேண்டியது இல்லை. ஸோ என்வாயர்மெண்டல் அவேர்னஸ். தென் வேல்யூ எஜுகேஷன். வேல்யூ எஜுகேஷன் வந்த பொழுது நான் கூட கமெண்ட் அடித்தேன், அப்படி எஜுகேஷன் வேல்யூ இல்லையான்னு. எஜுகேஷன் ஆனால் திருப்பி யோசிச்சு பார்த்தா எஜுகேஷனுக்கு வேல்யூ எஜுகேஷன் இருந்தால் தான். ஏன்னா வேல்யூ எஜுகேஷன் நம்மகிட்ட இல்லைன்னு வைங்க, ரோட்டில் பார்க்குறோம், நம்ம நீ எல்லாம் படித்தவனா அப்படின்னு ஏன் கேட்குறாங்கன்னா நம்மகிட்ட படிப்பு இருக்குது, வேல்யூ எஜுகேஷன் இல்லை. நம்மகிட்ட வேல்யூ எஜுகேஷன் இல்லாத பொழுது நீ எல்லாம் படித்தவனான்னு கேள்வி கேட்குற மாதிரி தோணுது. அப்போ the value education lack ஆயிடுச்சுன்னா, when there is a lack of value education, our education also loses value. நீ எல்லாம் படித்தவனா, ஏன் நீ எல்லாம் படித்தவனான்னு கேட்குறாங்கன்னா அவங்ககிட்ட எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. படித்தவனா அவங்க வெளியில் சொசைட்டியில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. அந்த எதிர்பார்ப்பு வந்து வேல்யூ எஜுகேஷன் தான் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். That gap only value education can complete. Then we need to develop soft skills. Definitely. And education பற்றி சொல்லியாச்சு. எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு வந்து we need to develop soft skills. Language. We need to improve our language. Right? As I said, I studied in Tamil medium. But when I participated in seminars and conferences, that too in the class, in PG like the syllabus மட்டும் கொடுத்துட்டு எல்லாம் செமினார். ஸோ அப்படி செமினார் எடுக்கும் பொழுது லாங்குவேஜில் பேசி ஆகணும், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் பேசி ஆகணும். அதில் டெவலப் பண்ண தான் இங்கிலீஷே நிறைய. ஸோ த இங்கிலீஷ் வாஸ் conversing in English was developed only through participation in seminars and conferences, class seminars first. முதல்ல எப்படி நடுங்கும், அப்படி பேப்பர் தான் வச்சுருந்து இப்படி நடுங்கும். அதுக்கப்புறமே இப்போ நடுங்கும், மற்றவங்க தான் நடுங்கும். ஸோ நமக்கு அந்த நடுக்கவெல்லாம் இல்லை முதல்ல. ஸோ we need to participate. So language, having command over language always. Then expression, how you are expressing yourself. Expression in the sense not grooming, but grooming is also required as soft skill. Grooming உண்டு soft skill. Then how you are expressing yourself. நீங்கள் உங்களை எப்படி வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள், அதுதான் எக்ஸ்பிரஷன். தென் ப்ரெசன்டேஷன், எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க, லாஜிக், யூஸ் ஆஃப் லாஜிக், மேக் யூஸ் ஆஃப் லாஜிக் அண்ட் ப்ரெசென்ட், மேக் எ ப்ரெசன்டேஷன். பை த டைம் when you make a presentation, people have to clap. So when you are making a presentation, it has to be logically arranged. So that presentation skill. Then GD, group discussion. Group discussionல முதல்ல ஆரம்பிச்சு வைக்கணும், அல்லது முடிச்சு வைக்கணும், அல்லது நடுவில் எல்லாத்துக்கும் பேசினதெல்லாம் வந்து கன்சாலிடேட் பண்ணி சொல்லணும். எதுவுமே பண்ணாமல் குரூப்பில் உட்காந்துருந்தா அவ்வளோதான், அப்புறமேல அங்கேயே வெளியே உட்காந்துருக்க வேண்டியதான் உள்ளே. ஸோ ஏதாவது பண்ணணும் குரூப் டிஸ்கஷன். தென் இன்டர்வியூ. ஸோ இன்டர்வியூ யூ நீட் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ அண்ட் ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் இன்டர்வியூ, ஃபேஸிங் த இன்டர்வியூ. அதில் உட்காந்துருக்க போஸ்டர் வந்து இருக்குது இன்டர்வியூவில். நான் போய் சேர் நுனியில் இப்படி உட்காந்துட்டு எதிரில் இருக்கிற டேபிள்லையும் இப்படி கை வச்சோன்னு வைங்க, கண்டிப்பாக நாட் செலக்டட்.
சேர்ல ரொம்ப அப்படி சாஞ்சி உட்காந்துருந்தோம் நீங்க அப்பவும் நாட் செலக்டட். ஸோ உட்கார்ந்து இருக்கிற விதத்துல இந்த இன்னும் சொல்ல போனா எப்படி உட்காந்துருக்கணும்னு சொன்னா இந்த சன் டிவியில காலையில் 8 மணிக்கு தான் உட்காந்துருப்பாங்க பாருங்க இப்படி அந்த மாதிரி தான் உட்காந்துருப்பாங்க. சன் டிவியில காலையில் 8 மணிக்கெல்லாம் உட்காந்து இந்த பேசுவாங்கல்ல இந்த வணக்கம் தமிழகம் அதுதான் போஸ்டர், இன்டர்வியூல கரெக்டான போஸ்டர். கால் மேலே காலும் போடாமல், ரொம்பவும் பின்னாடி சாயாமல், ரொம்பவும் முன்னாடி இருக்கிற டேபிளையும் வைக்காம, அதுலேயும் டேபிள் இருந்துட்டு அந்த டேபிள் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணி எப்படி இருக்கணும் நினைச்சுப்பாங்க. ஸோ தென் மேனரிசம், interpersonal relation is mannerism. So excuse me is the best mannerism. First mannerism is excuse me. Excuse me சொல்லிட்டு உள்ள வரதே ஒரு பெஸ்ட் மேனரிசம். அந்த மாதிரி நிறைய மேனரிசம் சொல்றாங்க. சாஃப்ட் ஸ்கில் கண்டக்ட் பண்ணும்போது ஒருத்தர் சொல்ற விசிட்டிங் கார்டு இப்போ யாராவது கொடுத்தாங்கன்னு வைங்க, அப்படி வாங்கி இப்படி பேக்கில் போட்டுக்கிட்டா மேனரிசம் இல்லையா? விசிட்டிங் கார்டை படிச்சு பார்த்து ஓ இந்த எம்பிஏ பண்ணியிருக்கீங்களா, எம்ஃபில் பண்ணி இதே எங்கே பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் கேட்கணுமா? அதுதான் மேனரிசம். ஏன்னா அவரோடைய ரெகனைஸ் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். அதெல்லாம் விசிட்டிங் கார்டு வாங்கி அப்படி மடிச்சு போட்டுட்டு இல்லை சுருட்டி காதை குறைச்சி இந்த வேலை எல்லாம் பண்ணணும். தட்ஸ் நாட் அ குட் மேனரிசம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு விச் பீப்புள் கால் இன் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் எடிக்வேட்ஸ். டேபிள் மேனரிசம் கூட இருக்கு. அந்த டேபிள் மேனரிசம் நமக்கு இது மிலிட்டரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம வீட்டில் யாரோ ஒரு பையனோ போனால் மிலிட்டரிக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்னு வைங்க, அவனுக்கு டேபிள் மேனரிசம் தெரியாமே இருக்கேம்மா. ஏன்னா நாம் சாப்பிட்ற விதம் நம்ம பண்ணுற விதமெல்லாம் டேபிள் மேனரிசமே கிடையாது. அங்கே அவங்களுக்கு அந்த மேனரிசம் தான் ரொம்ப, அந்த பார்ட்டியில் தான் வந்து மேனரிசம் ரொம்ப சொல்லிக்கும். லீடர்ஷிப்லாம் ரொம்ப பயந்துக்காதீங்க. ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் அசைன்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இன்னைக்கு மேடத்துக்கு லீடர்ஷிப் இருக்கு, அவங்களுக்கு கொடுத்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு லீடர்ஷிப் இருக்கு, எனக்கு கொடுத்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஏதாவது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்து அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாலே அது வந்து லீடர்ஷிப்பில் ஒரு அங்கம். ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் அசைன்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. Discipline. When you are having EQ or EI, discipline will come. Discipline தனியாக பண்ண வேண்டியதில்லை. நம்மகிட்ட எமோஷனல் கண்ட்ரோல், எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்துட்டாலே நமக்கு தானாகவே வந்து டிசிப்ளின் வந்துடும். Then we need to have time management. அதனால தான் டைம் பார்த்தேன். We need to have time management. That is especially while writing the examination, you need to, for success, you need to think about time management. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கே நிறைய தெரியும், எழுது. இப்போலாம் சென்ட்ரல் வேல்யூஷனில் சும்மா கொஸ்டின் நம்பர் பார்த்துட்டு சென்ட்ரல் தான் படிப்பாங்க, சென்ட்ரல் வேல்யூஷன். ஸோ அப்படியே சென்ட்ரலில் படிச்சுட்டு டக்கு மார்க். அதனால தான் சென்ட்ரல் வேல்யூஷன். அப்படி மார்க் போட்டு போகும்போது நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் போட்டீங்கன்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு இல்லை எவ்வளோ மார்க் போட முடியுமோ அவ்வளோதான் போட்டு முடிச்சாச்சு. ஸோ எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அதை எப்படி எல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணுமோ சொல்லிட்டு முடிஞ்சால் அது ஒரு சினாப்சிஸை முன்னாடி எழுதி முடிச்சு மேலே கொஞ்சம் இடம் விட்டுருங்க. எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமே நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்கிறத வந்து மேல பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிருங்க. அப்புறம் அவங்க படிக்காம சினாப்சிஸை பார்த்துட்டு நீங்க எழுதலைன்னா கூட பரவாயில்ல, சினாப்சிஸை பார்த்துட்டே மார்க் போட்டுருவாங்க. ஸோ சினாப்சிஸ் அதுக்கப்புறமே உங்களுக்கு தெரியும் மார்ஜின் இப்படி பண்றது, அதுக்கப்புறமே ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்றது, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அதான் எனக்கு நான் சொன்னேன்னா அதான் எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஸோ நிறைய அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுங்க. பட் இது வந்து சினாப்சிஸ்னு ஒன்று கொடுத்துட்டு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறவங்களாம் வந்து கண்டிப்பாக எழுதுனதை நம்ம என்ன எழுதிருக்கோங்கிறது மேலே சினாப்சிஸாக கொடுத்துருவோம் சுருக்கமாக. இப்போ எங்கிட்ட சினாப்சிஸ் கேட்டிங்கன்னா சக்ஸஸ், ஃபீச்சர்ஸ், சோஷியல் சைக்காலஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ், தென் அடுத்த சினாப்சிஸ் வந்து மோட்டிவேஷன், தென் சக்ஸஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் ஃபார் சக்ஸஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதுதான் சினாப்சிஸ். இந்த சினாப்சிஸ் கூட தான் எல்லாமே வருது. ஸோ சில பேர் சினாப்சிஸை வச்சு பின்னாடி எழுதுவாங்க, சில பேர் எழுதுனதுக்கு அப்புறமேல சினாப்சிஸ் போடுவாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எழுதுனதுக்கு அப்புறமே சினாப்சிஸ் போடுறது கரெக்ட். ஏன்னா கதை எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் தலைப்பு வைக்கணும். தலைப்பு வச்சுட்டு கதை எழுதணும்னா கதை எங்கேயோ போகும். ஆனால் சினிமா தான் அப்படி தானே, தலைப்பு முதல்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுறாங்களே, தலைப்பு முதல்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணனால தான் அதுக்கப்புறமேல அது எங்கேயோ போகுது. தென் ரெகக்னிஷன் டு அதர்ஸ். ஸோ நாட் ஒன்லி டைம் மேனேஜ்மெண்ட், இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ரொம்ப பார்க்கணும், அந்த எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப பார்க்கணும். ஸோ இவ்வளோ பேப்பருக்கு இவ்வளோ ஸ்டடி லீவ் தான் இருக்குது, இதில் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, வீக்னஸ் என்ன, எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். ஸோ த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் அவுட். தென் ரெகக்னிஷன் டு அதர்ஸ். வீட்டில் அங்கே இங்கே யூ நீட் டு ரெகக்னைஸ் அதர்ஸ். இஃப் யூ ஆர் நாட் ரெகக்னைசிங் அதர்ஸ் யூ cannot reach success. Then it is better to be a member of the subgroup than gang. நீங்கள் வேணா நாங்களாம் சப்குரூப், நானும் இவங்கெல்லாம் ஒரு சப்குரூப் வேணும் சொல்லிக்கோங்க, நாங்களாம் ஒரு கேங்குன்னு சொல்லாதீங்க. கேங் சொன்னால் ஒன் கேங் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் அனதர் கேங். ஒன் கேங் இஸ் அகெயின்ஸ்ட். இதை இன்னும் சொல்ல போனால் சைக்காலஜியில் கிளிக்னு சொல்லுவாங்க. CLIQUE கிளிக். சப்குரூப் கிளிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ கடைசியில் பாசிட்டிவாக இல்லாமல் நெகட்டிவாக போயிடும். ஸோ கேங்கு
பாசிட்டிவாக இல்லாமல் நெகட்டிவாக போயிடக்கூடாது. நெகட்டிவாக போனால் கிளிக் ஆகிடும். ஸோ நெகட்டிவாக போயிடக்கூடாது, கேங் ஆகிடக்கூடாது. ஒரு சப்குரூப், ஒரு கிளாஸில் நான் ஒரு சப்குரூப், நாங்கள்லாம் ஒரு சப்குரூப் ஆகுங்க. ஏன்னா ஒரு டைமில் எல்லா சப்குரூப்பையும் மேடம் ஒன்றா சேர்த்துனாங்கன்னா ஒரு நல்ல குரூப் ஆகிடும். எல்லா சப்குரூப்பையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல குரூப் ஆகிடும். கேங்காக இருந்ததுன்னா அடிச்சுப்போம். ஸோ கேங்காக இருக்கிறது நினைக்காதீங்க, சப்குரூப்பாக இருக்க பாருங்க. Then think about civics and citizenship. Nehru Memorial College. So Nehru, the best citizen. அங்கிருந்து போகும்போது we have to think about civics and citizenship. சிவிக்ஸ்ங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டராக இருந்தது. ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிவிக்ஸ்ங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டராக இருந்தது. ஸோ about the street, about the people, about ஏதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி, இந்த அந்த மாதிரி நிறைய மேட்டர்லாம் சிவிக்ஸ் மேட்டர். இதுக்கெல்லாம் என்ன நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன? அந்த சிவிக்ஸ்க்கு சென்ஸ் நம்மகிட்ட கிடையாது. குப்பை எங்கே வேணால் போட்டுடுறோம். அட்லீஸ்ட் நமக்கு முடிஞ்ச இடத்துலையாவது இந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் இல்லாமல் ட்ரைனேஜ் அது இதெல்லாம் த கன்சர்ன் டுவர்ட்ஸ் கீப்பிங் திங்ஸ் நீட்லி, அது சிவிக்ஸ். அப்புறம் சிட்டிசன்ங்கிற கான்சியஸ்னஸ் இருக்கணும். சிட்டிசன் நாடுன்னு செய்வது உனக்கு என கேள்விகள் கேட்பதை விடுத்து நீ என்ன செய்த அதற்கு. ஸோ ப்ரிப்பேர் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் இருக்காது. அதுக்காக சில பேர் உட்காந்து பிட் எழுதிட்டு இருப்பாங்க. ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் தட் இஸ் நாட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் எக்ஸாம். குட்டி இன்னும் குட்டியாக எழுதணும், அப்போ இன்னும் குட்டியாக எழுதணும். அப்புறம் நீ லென்ஸ் வச்சுட்டா பார்க்க போறீங்க. ஸோ ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன்ஸ், ப்ரிப்பேரிங் வித் டைம் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். Then competitive examinations. Think about competitive examinations. TNPSC la competitive examinations. Then UPSC la competitive examinations. Higher level IAS, IPS level competitive examination. எல்லாத்துக்கும் எல்லாருமே ரெடி ஆகும். சில பேர் தான் அப்ளை பண்ணணும் இருக்கா என்ன? எல்லாருமே அப்ளை பண்ணலாம். Anybody can apply, anybody can write the examination. But what is required is preparing yourself. And so there are opportunities for success by means of competitive exam. சார் அதெல்லாம் மெரிட் கிடையாது, ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லலாம். பட் இருந்தாலும் மெரிட்டுக்குன்னு ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்குல்ல, ஒரு 5% இருக்குமில்ல, 10% இருக்குமில்ல. அந்த 10% நாம ஏன் போகக்கூடாது? அந்த 10% நமக்கு ஏன் சான்ஸ் கிடைக்கக்கூடாது? ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே. ஸோ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ as I said, synopsis for more score. Then use of figures and diagrams. Written examination எழுதும் பொழுது figure diagram. Physics there is possibility, and chemistry there is a possibility of figures and diagrams. So once you have figures and diagrams, many things you can write pages and pages on seeing the figures and diagrams. So நமக்கு தோணுனதெல்லாம் வந்து ஃபிகரா டயகிராமா பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. அப்ப நமக்கு ஃபிகர் ஞாபகம் வரக்கூடாது, நம்ம சப்ஜெக்டோட ஃபிகர் தான் ஞாபகம் வரணும். சப்ஜெக்டோட ஃபிகர் சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது நமக்கு ஃபிகரா தெரியும். நமக்கு வெளியே தெரிகிற ஃபிகர் இல்லை. சப்ஜெக்ட் வந்து சொசைட்டி அப்படின்னா சொசைட்டி ஒரு ரவுண்ட் போடுது. சொசைட்டின்னு ஒரு ரவுண்ட் போட்டு அதுக்கு வந்து விமன் வெல்ஃபேர், யூத் வெல்ஃபேர், சைல்டு வெல்ஃபேர், இந்த வெல்ஃபேர் இப்படியெல்லாம் ரவுண்ட் போட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து அங்கே எல்லா வெல்ஃபேரை பற்றி கொஞ்சம் எழுதினாலே சொசைட்டி பற்றி எழுதுன மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ make it in terms of some figures so that you can remember. So use of diagrams and figures, then GK and aptitude test. So prepare yourself for GK and aptitude test. அது கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஆப்டிடியூட் வெளியே கொண்டு வந்துடும். நமக்கு ஆப்டிடியூட் இல்லைன்னா, ஆனால் இதெல்லாம் வந்து sometimes it is there is one person who said about it, if examination is a gambling, I will prepare for gambling அப்படின்னா. Examination is a gambling, I will prepare for gambling. The bank examination அந்த மாதிரி தான். If that is a gambling, I will prepare for the gambling. அதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணும்போது அதுக்கப்புறமேல ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் எல்லாம் நமக்கு ஜூபி ஆயிடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் ஒன். தென் யூஸ் ஆஃப் லைப்ரரி. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் லைப்ரரி. படிக்கிற காலத்தில் தான் லைப்ரரி யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறமே காலேஜுக்குள்ளேயே விட மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறமே நம்மளால யூஸ் பண்ணவே முடியாது. By the time when I was a student, our classes were 8:50 to 1:15. அதனால தான் இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருக்கணும். So 8:15 to 1:15. After 1:15, I will not go home. Instead, I will go to the library. I will go to the library and I will be there for 3 o'clock or 4 o'clock. After that, I will be there. I refer some books, take some notes, and I made use of those notes for teaching later. ஒரே கல்ல 2-3 வாங்க அடிச்சிட்டேன். ஸோ அப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணதெல்லாம் நோட்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் you can make library, you can make use of it for competition success review இருக்கும், காம்படிஷன் மாஸ்டர் இருக்கும். இந்த மாதிரி சில காம்படிஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுலாம் ஜிகேக்கெல்லாம் லைப்ரரியில் புக்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் இருக்குங்கிறத லைப்ரரி போனால் தெரியும். மழை வந்த போது மட்டும் ஒதுக்காதீங்க. Part-time course and distance education. Do part-time course and distance education. In autonomous colleges, there is a possibility. In BSc Arts College, there are some courses called add-on courses.
ஒரு கோர்ஸ் படிச்சிருக்கும் போது இன்னொன்று ஆட் ஆன் கோர்சஸ் பண்ணலாம். ஆட் ஆன் கோர்சஸ் பண்ணிட்டே போகலாம். இங்கே மேத்ஸ் படிச்சிருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவனுக்கு கேமரானா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அவன் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஒரு டிப்ளமா பண்ணிட்டு இருக்கான், அல்லது ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த மாதிரி ஆட் ஆன் கோர்சஸ். ஸோ பார்ட் டைம் கோர்சஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன். இந்த டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி நிறைய பண்ணுறாங்க. இவ்வளோ சொல்லிட்டீங்களே சார், இன்னும் ஏதாவது இருக்கான்னு கடைசியில் இருந்து கேட்குறாங்க. எனிதிங் மோர்? இல்லை, இருக்கு. இது கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி. எதிர்காலத்தில் கம்ப்யூட்டர் இல்லாமல் நம்ம மோட்டிவேஷன் சக்ஸஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு. கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி இல்லைன்னா இப்போ எங்கள் ஜென்ரேஷனில் கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி கிடையாது. நாங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமே பிபிடிலாம் போடுறதுக்கு கற்றுக்கிட்டோம். ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமே தான் ரிட்டையர்மெண்ட் டைமில் தான் வந்து பிபிடி தான் எப்படி போடுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அப்போவே எங்களுக்கு தேவை இருக்குன்னு உங்களுக்கெல்லாம் உள்ள நுழையும் பொழுதே, எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் நுழையும் பொழுதே கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி இல்லைன்னா அவ்வளோதான். ஸோ எங்கேயாவது நமக்கு சரியாக தெரியலன்னா கூட கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி சைடில் பார்ட் டைமாக லேர்ன் பண்ணிக்கிறது நல்லது. கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி. அவாய்ட் ஸ்மோக்கிங், இதெல்லாம் சக்ஸஸ் கிடையாது. ஆல்கஹால், இது ரெண்டும் இருந்தால் எதாவது ஆகிடுமா என்னமோ, ஆக்சிடென்ட்ஸ். அதுவும் இல்லைன்னா வேற வகையிலும் செத்து போயிடலாம். சூசைடு. ஸோ அவாய்ட் ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால், ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் சூசைட். தோஸ் திங்ஸ் வில் நாட் லெட் யூ டுவர்ட்ஸ் சக்ஸஸ். ஸோ சக்ஸஸ் இஸ் அட் த த்ரெஷோல்ட் and we have to reach it by our efforts during different times of our lifespan. நம்முடைய லைஃப் ஸ்பேனில் சக்ஸஸ் வேறு விதத்தில் வேறு ஸ்டேஜில் வேறு சக்ஸஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். We have to march towards success. We have to walk towards success by our efforts. So wish you all success at present and in your future endeavors. I thank the opportunity given by Savitri Madam and the management for giving this opportunity and to deliberate upon success. I definitely believe that you might have had at least 30% of what I have said, and you will think about yourself, you will make a self-evaluation, you will think about yourself, and you will march towards success. It is at your doorstep. It will not come to you. Thank you for the opportunity.